ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో ఆ ప్రేమలోనే మీ మీద అంత ఓపిక కలిగి ఉండటం, ఎదురు చూడటం జరుగుతుంది. The more you love towards God, the more patience and endurance will be shown towards you. మీరు తిరిగి రావాలి. You have to return to the Lord. దేవుడు ప్రేమమయుడు, కరుణ చూపిస్తాడు. It is true, God is love and He shows mercy and compassion. కదా, కానీ అంతే ప్రేమ నువ్వు చూపించగలుగుతున్నావా? But are you able to love God the way He's loving you? మరి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు, నీ పిల్లల్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అంటే వాళ్ళకి నొప్పి కలిగితే నువ్వు బాధపడుతున్నావు, దెబ్బ తగిలితే నువ్వు బాధపడుతున్నావు, వాళ్ళకి ఫీవర్ వస్తే నువ్వు బాధపడుతున్నావు. You're loving your children so much, as much that even if they have fever or cold or cough or some hurt, you get really pain and grief and sorrow. కానీ వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నీకు తెలియదు. But you really do not know if they are loving you or not. కదా, మీకు శ్రమ అన్నది వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఏమవుతుంది? దేవుడి వైపు తిరగడం జరుగుతుంది. When you're faced with some consequences or difficulties in your life, you normally tend to turn towards God. నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో తిరుగుతున్నావో, ఏ విధంగా తిరుగుతున్నావో అది పక్కన పెట్టే నువ్వు. But the intention for which you're turning and why you're turning, keep that aside. కానీ నేను మాత్రము మారను అని అదిగా వాక్యం చెప్తుంది. But the Lord God is very clearly telling, I do not change. God does not change. నేనైతే మారను, నా నమ్మకం మారదు. మీ నమ్మకమైన మారుతుందేమో కానీ నా నమ్మకం మారదు. God's love, God's faithfulness will not change towards you, but you keep changing. పరిస్థితులు బాగోనప్పుడు ఒక నమ్మకము, పరిస్థితులు బాగున్న తర్వాత ఒక నమ్మకం. Your faith is totally fluttering. It goes on to a level when it is there and it's good, it's there. If it's not there, it's not there. ప్రపంచం మొక్కుతుంది, But the world is actually నీ worshiping. ఎముకలు స్తుతిస్తాయి, Your bones is worshiping and praising. నీ హార్ట్ వింటది దేవుడి వాక్యం. And your heart is able to hear the voice of the word of God. కానీ నీ హృదయం విన్నా నువ్వు వినాలి కదా. But even if your heart is hearing, you ought to hear, isn't it? అందరూ వచ్చేస్తారు, Everybody can come మరి to Him. దాని యొక్క ఫలం నువ్వు ఎలా పొందుకుంటావు? But how are you going to get the fruit of it? నేను ప్రాక్టికల్ గా నేర్పిస్తున్నాను, మత ఆచారం అనేది నేను నేర్పించను. I am not teaching you any religion. I am teaching you practical things towards God. మరి 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాల నుండి కూడా నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాక ఎందుకు విడుదల కలగట్లేదు అన్నప్పుడు నీకు సమాధానం దొరకట్లేదు కదా. మరి For the past 10 years or 20 years, you have not got any peace. That means you have not got any breakthrough. You have not got anything. కానీ You need to అందరికీ ask this question yourself. చెప్పగలుగుతారు, But you're able to go and tell. ఈయనే నమ్మకమైన దేవుడు, ఈయన నమ్ముకోవాలి, నీ పాపాల కోసం మరణించింది ఆయనే, కానీ వాళ్ళ పాపాల కోసం నువ్వు మరణించగలుగుతున్నావా? You're able to evangelize, telling that He's the only God and He died on the cross for your sins. But what Kada. about you? మనం అందరూ చెప్తారు, రంగురంగుల చీరలు కట్టుకుంటున్నారేంటి, But we say, what is this colorful sarees that people are? అలా ఉన్నారేంటి, Why are they dressed up like that? ఇట్లా ఉన్నారేంటి? Why are they decked up like this? అప్పుడు నేను అంటాను, వాళ్ళ పాపం ఉందేంటి, Then even I will say, what is that sin is there in వాళ్ళ them? అబద్ధం ఉందేంటి, Why is the lie still there? వారెందుకు అలా ప్రవర్తించేస్తున్నారు? అబద్ధం చెప్పకూడదు కదా, ఎందుకు చెప్తున్నారు? Why are they behaving like that? Why? వారిలో అవిధేయత కనబడుతుంది ఏంటి? What is this వారిలో disobedience? విధేయత ఎందుకు లేదు? Why is there no obedience? వీరిలో దేవుడి భయం ఎందుకు లేదు? Why are they not having the fear and reverence towards God? ఇది నువ్వు అడగవలసిన ప్రశ్నలు These are the questions you have to ask. కదా. దేవుడు వారి ఎత్తుని, వారి రంగుని నేను చూడను, వారి హృదయంని నేను చూస్తాను. ఎవరైతే మనిషి మీద దృష్టి పెడతారో ఆ మనిషి వాళ్ళ మీద నేను దృష్టి పెట్టను అని చెప్తాము. God does not see the height or the weight or the external appearances. God sees the heart. ఎందుకంటే ఈ లోకం అంతా కూడా లాజికల్ మైండ్ తో ఉంటారు కాబట్టి పై అపియరెన్స్ ని బట్టి మాట్లాడతారు. The entire world is caught up with a logical mind. నీ కంటి ముందు నీ చీకటి కనబడుతుంది. You're able to see the darkness before you. నేనేమో చీకట్లో లేను, God is not there in the darkness. నువ్వు చీకట్లో లేకపోతే దేవుడు నీకు వెలుగై ఉన్నారు. If you're not there in the darkness, then God will be a light to you. ఎక్కడ వాక్యం అవసరమో, ఏ విధంగా వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలో తెలియకపోతే ఏమవుతుంది? What will happen when you do not know where and when to use the word of God? నిన్న చెప్పాను కదా, I told you yesterday. Hosea 8:11. What does it say? హోషేయ 8:11 ఎఫ్రాయిము పాపమునకు ఆధారమగు బలిపీఠములను ఎన్నెన్నో కట్టెను, అతడు పాపము చేయుటకు అవి ఆధారములాయెను. Israel has built many altars to take away sin, but these very altars became places for sinning. NLT version. ఏ ఆచారాలైతే పాటిస్తున్నావో, ఏ మైండ్ సెట్ తో నువ్వున్నావో అదే నీకు పాపంగా మారి నిన్ను పట్టుకుంటుంది.
Whatever weaknesses, whatever traditions you are following, you think it is godly, but these are the ones which is actually ensnaring you and making you to sin. పాపం గురించి మాట్లాడొద్దు, కానీ నీలో పాపం ఉండొచ్చు. You say don't talk about sin and its consequences, but you వాక్యం want ఈ to sin. విధంగా మాట్లాడొద్దు, కానీ నీలో మాత్రము దరిద్రమైనవన్నీ, అసహ్యమైనవి, దేవుడికి ఇష్టం లేనివైనవన్నీ నీకుండొచ్చు. You say don't talk about the word of God every time, but you have all the detestable and abominable things that God hates. కదా, చక్కగా కమ్యూనియన్ తీసుకోవచ్చు. And you're very good in partaking in the communion. నీకు చెక్క పెట్టి, For you, it's just a block of wood. మారు మనసు లేని వాళ్ళకి ఆ నిబంధన మందసము చెక్క పెట్టి. The people who don't repent and realize the Ark of the Covenant is like a box of wood. కానీ దావీదుకి నిబంధనా మందసము, ఎంతో శక్తి కలిగిన నిబంధనా మందసము. ఫిలిష్తీయుల దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క రకమైన తెగులు వచ్చేటటువంటి శక్తివంతమైన మందసము నీకు పెట్టే, వాళ్ళకి శక్తి కలిగిన మందసము. For David, it is just not a box of wood or a block of wood. It's the Ark of the Covenant. And for him, it is valuable and important. But the same of the covenant, when the enemies had taken, there were famines, plagues, boils coming upon them. ఎంతమందికి బుక్ ఆఫ్ ద లార్డ్ గురించి తెలుసు? How many of you know about a book called as the Book of the Lord? అందులో రాయబడి ఉంది, It is written in the Book of the Lord. యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి తెలుసు, పరలోకానికి వెళ్తావని తెలుసు, రక్తం పనిచేస్తాదని తెలుసు, ఆయన మరణించారని తెలుసు, తిరిగి లేచారని తెలుసు. కానీ మనుషులు మాత్రం తిరిగి లెగలేదని వాళ్ళకి తెలియకపోవడమే చాలా బాధాకరమైన విషయం. People know about the birth of Jesus Christ, his life, his death, his resurrection, as the blood of Jesus Christ will be effective. But at the same time, these are the people who don't want to mend their ways, don't want to repent and realize and turn towards God. కదా, వారిని అంగీకరింపడు. The Lord God does not accept them. క్లియర్ గా ఉంది, It's very clear. వచ్చేస్తారు, అందరూ వస్తారు. And people are very good to come together. మరి నిన్ను అంగీకరించారో లేదో నీకు తెలియాలి కదా. You should know whether you have been accepted or not. నిన్ననే నేను ఒక వాక్య వచనం చెప్పాను మీకు. I told you one verse yesterday. హోషేయ 8:13 లోంచి తీసి చెప్పాను నేను. I told you from Hosea chapter 8 verse బలి 13. నాకే అర్పిస్తారు, They love to offer sacrifices, అది నేను రిసీవ్ చేసుకునే వరకు కూడా నా దగ్గర ఉండదు. but I don't accept their sacrifices. రిసీవ్ చేసుకునే వరకు కూడా నా దగ్గర ఉండదు అని వాక్యం చెప్తుంది. Until I receive it, it is not even there with me. నాకు అర్పించి వాళ్ళే తింటారు. They accept and they eat it on their own. అంటే దృష్టి దేని మీద ఉంది వాళ్ళకి? What is their focus and where is it? ఇప్పటికి తొందరగా వెళ్ళిపోతే తొందరగా వాక్యము, తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, అంట్లు తోముకోవచ్చు, వంట చేసుకోవచ్చు. I have to go to church, I will return early, I can go and finish all my అప్పుడు విన్న వాక్యము పని చేస్తాదా? Now tell me, will the word of God విన్న that you heard వాక్యం be మీద effective? దృష్టి ఉంటుందా? Will there be any focus on the word of అప్పుడు God? ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యక దేవుడు కూడా నీ మీద దృష్టి పెట్టాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. Therefore, మరి don't expect that God also will నువ్వు be దేవుడి focused on you. దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏ విషయాలు నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నావో, అలక్ష్యం చేస్తున్నావో, దేవుడు కూడా నీ మీద అలాగే అలక్ష్యం చేస్తారు. నువ్వు అనుకోకు దేవుడు అలా చెయ్యరని. నిన్న వాక్యమే చెప్పాను నేను, నా దేవుడు నాకేమి చేయరని వాళ్ళు అనుకుందురని ఉంది వాక్యం. When you're careless and negligent towards the word and towards God, God also will show you the same way towards you. That's the reason దేవుడేమి నా those గురించి అలా questions- అనుకోరని అనుకుంటారు. But many people say, God loves me, God takes care of me, God will not think about me like that. That's what you think. ఐజయా 34:16 చూడండి ఒకసారి. ఐజయా 34:16, యెషయా 34:16. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి, ఆ జంతువులలో ఏదియూ లేక ఉండదు, దేని జతపక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు. నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే, ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయను. In the NLT, it says, search the book of the Lord and see what he will do. Not one of these birds and animals will be missing, and none will lack a mate. For the Lord has promised this. His spirit will make it all come true. అక్కడ జంతువుల గురించి మాట్లాడాల, It doesn't actually talk about the animals or the birds. జరగబోయే విషయాల గురించి It మాట్లాడారు. talks about the things that's going to come upon. ఏ విధంగా ఉంటుంది జరగబోయే విషయాల గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. It's talking about the things that's going to occur in future. వినేస్తాం మనం మొత్తం, We are very fast in hearing. అన్ని వినేసుకుని వెళ్ళిపోతాము, వాక్యం అయిపోతుంది. We hear and we go and lead a normal కానీ life. నీ ఫ్యూచర్ లో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావో నీకు తెలియదు. But you do not know where you're going to land yourself in నువ్వు future. వినే వాక్యమే నీ ఫ్యూచర్ తీసుకెళ్తాది. It all how you receive the word of God and కానీ నువ్వు take వినే it to future. వాక్యము వినేస్తే
తొందరగా అయిపోయి వెళ్ళిపోయాను అనుకో, నేను ఆ ఫంక్షన్ కి అటెండ్ అవ్వచ్చు కదా, నేను ఒక 2 hours పడుకోవచ్చు కదా, నేను అక్కడికి అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా నువ్వే కనపడుతున్నావు కానీ నీ జీవితంలో దేవుడు మాత్రం కనిపించట్లేదు. God is not at all appearing in your life. It's all about you, your selfishness, your selfish desires. You want to go and sleep, you want to go and eat, you're hungry, you want to go quick. నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే దాని వెనకాల తనకు శిక్షావధి కలుగటకే అన్న పదము మీకు చూపిస్తాను నేను. You will have the punishment that is going, you are going to face the మీరు punishment. తెచ్చుకుంటున్నారు అది. The judgment is going to come to himself. You are bringing a judgment to yourself. దేవుడు ఇవ్వట్ల. God is not bringing the judgment. పొరపాటును కూడా దేవుడు నాకు ఎందుకు చేశారు అని అన్నావంటే నీ మీద తీర్పు వచ్చి కూర్చుంటది. When you say even casually, why is God doing and allowing this into my life, means నీకు తెలీదా దేవుడు ఎందుకు ఇట్లా చేశారనే ప్రశ్న వేసినప్పుడు నీకు తెలియదా నువ్వేం చేస్తావు అని. don't you know what you have done, what are the things you are doing? నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు తెలియదా, You don't know what are your నువ్వు ఏం ప్రవర్తిస్తున్నావో నీకు తెలియదా, don't you know your behavior? నీలో ఏ కోపం ఉందో నీకు తెలియదా, Don't you know your anger? ఏ అసూయత ఉందో నీకు తెలియదా, Don't you know about your jealousy? ఎవరి మీద ఏ దుష్కార్యాలు ఆలోచించి వాళ్ళ గురించి పక్క వాళ్ళకి చెప్పవో నీకు తెలియదా, Don't you know what you have believed in the gossip and how you had slandering others? నీ గురించి నీకు తెలియదు కానీ దేవుడు నాకెందుకు చేశారో ఇది ఎలా తెలిసింది అని నేను అందుకే చెప్పాను కదా, మీరే జ్యోతిష్యులు, మీరే సోది చెప్పేవారు, అందుకనే మీరే ఇతరులకు తీర్పు తీర్చేస్తారు, మీ సోది మీరే చెప్పేసుకుంటారు. You do not know about all these characters that is prevailing in you, but you're very quick in saying, God, why did you allow this? Why are you doing this to me? You are an astrologer, you are the star glazer, you are the prognosticator. కదా, మీరే చేతపడి చక్రం వేసేసుకుని మీరే కూర్చుని ఎదుటి వారికి చేతపడి చేసేస్తూ ఉంటారు. You have drawn a witchcraft for yourself and you also do it for others. మళ్ళీ అంటారు దెయ్యం పట్టింది, And then you will tell to others that person నువ్వు has అక్కడికి వెళ్ళావు కాబట్టి దెయ్యం పట్టింది, You say you went there and that's why you నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళావు కాబట్టి దెయ్యం పట్టింది. You went to this place and that's why there was a demon in you. ఏంటిది ఏంటిది What's all this? ఇది దైవ వాక్యంలో ఉందా లేకపోతే నీ గ్రంథంలో ఉందా? Is it there in the book of life or is it in your book that you have created? అందుకనే ఇలాంటి వారికి వేరొక గ్రంథము అని చెప్పారు. That's the reason there is another book for mentioned. దేవుని సముఖ ముందు గ్రంథములు వేరబడి ఉన్నది, ఒకటి జీవ గ్రంథం అయితే రెండోది వేరొక గ్రంథములు, అవన్నీ మీరు రాసుకున్న గ్రంథాలే. There are many books open in front of the Lord. One is the book of life that God has written, and then your own books that you have written. నీ నాలుక Your tongue is the దేవుడు దగ్గర ఉన్న వేరొక గ్రంథానికి పెన్నుతో సమానం. ఒక్కొక్క పేజీలో ఎవరు నాలుకతో వాళ్ళు రాసుకుంటూ వెళ్తారు. Your tongue is like a pen of a ready writer, and whatever your tongue speaks, it's like a pen to start writing a book. మీకు యాకోబులో ఉంటది, ఒక మనిషి అద్దంలో చూసుకున్న తర్వాత బయటికి వెళ్ళక వాడు ఎలా ఉంటాడో మర్చిపోతాడంట. In the book of James, it is written, when a man looks at himself as a mirror and goes away, he forgets what kind of అదే person నీ he is. క్యారెక్టర్. That's your character. నీలో జీవ గ్రంథం ఉందంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళినా కూడా నీ గ్రంథం అన్న అద్దంలో నువ్వు చూసుకోగలుగుతావు. నువ్వు చూసుకోలేకపోతున్నావు అంటే ఏ మాయ అద్దం వేసుకుని తిరుగుతున్నావు మరి నువ్వు. When you have the book of life inside you, the word of God should reflect in your life. Otherwise, you do not know what kind of person ఎందుకు you are. రోగం పాలవ్వాలి, Why should you? ఎందుకు అప్పులు పాలవ్వాలి, Why sickness? ఎందుకు Why ఇంట్లో financial గొడవలు crisis? జరగాలి, Why there is disputes or quarrels in the ఎందుకు house? ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో Why ఉండాలి, financial problems still? ఎందుకు ఏదో ఒక ప్రాబ్లము, నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదం ఆగిపోవడానికి కారణం ఏంటి? What are the reasons for your blessings to be stopped? ఫస్ట్ కూర్చుని ఎందుకు నాకు ఇలా జరుగుతుంది అని ప్రశ్నలు వేసుకో. నీకు రాదనుకోండి, ఎందుకంటే నువ్వు చాలా నీతిమంతుడు కదా, నీకు రాదు కాబట్టి నీ పక్కన ఉన్నాడు చెప్తారు వాళ్ళు. First sit down and ponder and see what are the things that you have which is negative, but you will not get because you think you're a very nice person, you're a righteous person. Therefore, ask the people surrounding you, they will be able to tell you who you are, what kind of person you are. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, నేను That's the reason I'm telling you. యెహోవా గ్రంథాన్ని జాగ్రత్తగా చదువు, నీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ చూడండి. Therefore, read the word of God very carefully, then you will understand. Isaiah 34 verse 1. రాష్ట్రములారా నా యొద్దకు వచ్చి వినుడి, జనములారా చెవియొగ్గి ఆలకించుడి. భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దానిలో పుట్టినది అంతయు వినుగాక. అది వాళ్ళందరూ వింటారండి, వాళ్ళందరూ వింటారు. సింహము నోరు మూసుకుని ఉండు, దానియేలు ముట్టుకోవద్దంటే నోరు మూసుకుని పక్కన కూర్చుంటది. Everybody hears the word of God, they will come and listen, like the instruction was given to the lions do not touch Daniel means they shut their mouths and they could not eat Daniel. వేలికి చెప్పొచ్చు,
యోనాని మింగకుండా బయట పాడేశాని. You can give a command to the big fish, that's a whale, and say, do not, just vomit Jonah into the land. గాడిదకి చెప్పొచ్చు మాట్లాడు నువ్వు అని. To the donkey, the Lord will make him speak. మనుషులకు చెప్పడం చాలా కష్టము. But it is very difficult for taming a వినరు, man, ఎందుకంటే తెలివితేటలు ఎక్కువైపోయింది, చదువు ఎక్కువైపోయింది. because too much of knowledge has been gathered to and fro. నిన్న వాక్యంలో చదివించాను కదా, I made you read that yesterday also. నువ్వు చదివే చదువు, నీ విద్యాభ్యాసము, నీకున్న తెలివితేటలే నిన్ను నాశనం చేస్తదని Your own knowledge will cause you to destruction. కదా. నీకున్న విద్యాభ్యాసము నువ్వు చేసే పనికి, నువ్వు ఎదురు వాళ్ళకి నేర్పించే దానికి ఉపయోగపడాలి, కానీ నీ లాజికల్ మైండ్ తో నువ్వు ఉపయోగించుకొని ప్రతి దానికి కూడా దేవుడి విషయాన్ని కూడా నీ సొంత విషయాలుగా తీసుకొని మాట్లాడడానికి నీ విద్యాభ్యాసం పని చేయదు. Your education, your academics, your whatever your career or is going to help others, but it's not going to be used to God. కదా. Because your logical mind is మరి not దీన్ని going to ఆపుకో చూద్దాం. సెకండ్ వర్స్. Now let's see if you are able to stop. Let's read verse 2. రెండవ వచనం. యెహోవా కోపము సమస్త జనముల మీదకి వచ్చుచున్నది, వారి సర్వ సైన్యముల మీద ఆయన క్రోధము వచ్చుచున్నది, ఆయన వారిని శపించి వధకు అప్పగించెను. మరి ఏ శాపం నుండి నిన్ను విడుదల చేశారో మరలా అదే శాపానికి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళాలి? For whatever the reasons why you have been bailed out of your curses, why do you have to land yourself in the same? మరి నువ్వే కదా చెప్తున్నావు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు నా పాపం నుండి నాకు విడుదల చేశారన్నప్పుడు నువ్వు మరలా శాపం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది నీకు? You are the one who said God has delivered you from all your sins. నీ విశ్వాసం మీద మరలా ఆ బలి రక్కసి చెట్లు ఎందుకు మొలిచాయి, ముళ్ళ పొదలు ఎందుకు మొలిచాయి? Why మళ్ళీ were there thistles? Why there were briars? Why there were thorns again in your walk of your life? కదా. నీ ఇంటి చుట్టూ ముళ్ళ చెట్లు అయితే ఉంచి రోజు ఎరువేసి నీళ్లు పోస్తావా నువ్వు? Will you give all the very good ingredients and take care of the thorns that stand in the house? Will you water it? No. ఎందుకు దాన్ని తీసి బయట పడేస్తారు? Why are you casting out the things that is weeds or which is unnecessary? ముళ్ళ చెట్టుకున్న ఉన్న ఆ లక్షణం ఏంటి? What are the characteristics of the thorns? మీరు చదవలేదా చెట్ల గురించి? Did you not read about the thorns? కదా. ఈ లోకంలో ఉన్న నెగటివ్ ఆలోచన గాని, నీ నోట్లో నుండి వచ్చే ఆ నెగటివ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ గాని మరి నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అవి చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు వింటున్నావు? Therefore, your own bad words, your wrong counsel which comes from your friends and you, why are you submitting yourself to them? మరి నీ దగ్గరకు కూడా వస్తున్నాయి కదా అవి. They are also coming to you. ఆ చెడు ఆలోచన వచ్చి నీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ప్రొవోక్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు రెచ్చిపోతున్నావు. And you are getting easily agitated and provoked when they come and entice you. మరి ఎవరైనా చెప్పేటప్పుడు వెంటనే కోపం అయిపోయి రియాక్ట్ అయిపోయి నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తున్నావు. And when others are saying something, you are reacting, you get provoked and you react. మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు? నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, ఆ మాటలు వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? నీకు ఏదైనా ఒకరు వచ్చి నెగటివ్ మాటలు చెప్పినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? What are you doing if you're getting those negative thoughts and when you're believing in the negative speech, and what are you reacting and what you're doing? మరి ఏం చేస్తున్నావు? మరి What are you doing? ఒలీవ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చక్కటి సమాధానం ఇచ్చింది. Olive tree declined to become a king. ద్రాక్ష చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ద్రాక్ష చెట్టు మంచిగా సమాధానం ఇచ్చింది. All the trees and plants went to the grape tree. The grape also gave a very good అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అంజూరపు చెట్టు మంచిగా సమాధానం ఇచ్చింది. And when the grape tree declined, it went to the fig tree. Even the fig tree declined to become a king. కానీ ముళ్ళ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది? But when it came to the thorns, when they all came to the thorns, what did they మీరు say? గాని నన్ను రాజుగా నిలబెట్టకపోవాలి, మిమ్మల్ని ఏం చేస్తానో చూడండి అనింది. And the thorns blackmailed and retaliated, telling, if you don't make me as a king, see what all I'm going to do against you. అంటే ఒలీవ చెట్టు యొక్క గుణము నువ్వు చూసావు. You saw that the characteristics of the olive tree. ద్రాక్షవల్లి యొక్క గుణము, ద్రాక్షవల్లి ఏమంది? నేను దేవుడికి ఆ ద్రాక్ష పానం ఇవ్వడానికి, ఆయన పని చేయడానికి నేను ఉన్నాను గాని రాజుగా పరిపాలించడానికి నేను లేను అనింది. Even the wine tree or the grape tree told that I am called to that will be a winemaker to the Lord, not to become a king among you. అంజూరపు చెట్టు కూడా నేను దేవుడికి ఫలం ఇవ్వడానికి నేను ఉన్నాను కాబట్టి నా పని నేను చేసుకోవాలి, నాకు సమయం లేదు, నేను మాత్రం రాజుగా ఉండను అనింది. And so did the fig tree also tell that I have been called for a purpose, not to become మరి నీ దగ్గరికి ఆ థాట్ వచ్చినప్పుడు, ఒక బలహీనత వచ్చినప్పుడు, ఆ చెడు చూడకూడదు అన్నది నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు, నీ ఫోన్ రూపంలో నీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చెప్తున్నావు? So when the thought is coming to you, which is enticing you or provoking you in the form of a phone or in the form of a laptop, you're looking at it and what you're saying. పక్కన పెడుతున్నావా, వేసుకెళ్ళిపోతున్నావా? పైకి కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది.
Are you scrolling the entire thing or are you just keeping it aside? అప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నాకు రాజుగా ఉండు అని నీ నెగిటివ్ థాట్ వస్తుంది, రాజుగా ఉండు అని నీ దగ్గర బ్యాడ్ వర్డ్స్ వస్తున్నాయి, రాజుగా ఉండు అని నీకు చెప్పుడు మాటలు చెప్పే వాళ్ళు వస్తున్నారు. అప్పుడు నువ్వేం తీసుకుంటున్నావు? Your thoughts are coming to you and telling you be a king to us. Your thoughts, your evil thoughts, your communications, your bad company and bad habits. So what are you saying to those thoughts? And to ఆన్సర్ those దొరికిందా? Did you get an answer? నీలో ఉన్న వాక్యాన్ని బట్టే నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి నువ్వు మర్యాద ఇస్తావు. The word of God that you heard, based on that you will give respect to the people of God. నీ ఇంట్లో నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని బట్టే నీ వాళ్ళని ఎలా తెచ్చుకోవాలా అన్నది నీ దగ్గర జ్ఞానం ఉంటుంది. You will have the wisdom to bring the people of your own household. Why that you will do it? నిన్న 2 వచనాలు చెప్పా మీకు I told you 2 verses yesterday. కదా, నేను పీటర్ లో నుండి తీసుకొచ్చాను. I showed you from 2 Peter 2nd chapter 20th verse. లిక్కురు చూవతో 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 20వ వచనం. 2 Peter chapter 2 verse 20. వారు ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యములను తప్పించుకునే తరువాత మరలా వాటిలో చిక్కబడి వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల వారి కడవరి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరి చెడ్డదగును. మరలా Read 2 Peter 2nd chapter. అనుభవ జ్ఞానము. Every one of you to read it. వారు ప్రభువును క్రీస్తు రక్తము నీకు పని చెయ్యాలంటే నీకు అనుభవ జ్ఞానం ఉండాలి. The spiritual experience should be pertaining to the word of God and your transformation. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఎలా ఉంటదంటే చెప్తా. నువ్వు పాట పాడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం వచ్చినప్పుడు నీ ముందు, నీ కంటి ముందు ఒక లైట్ తప్ప నువ్వెవరో నీకే తెలియదు. When you have the anointing of the Holy Spirit, you'll be so blinded except there will be a bright light. పరిశుద్ధాత్మ ఎలా ఉంటారో తెలుసా? Do you know how the Holy Spirit God would be? అభిషేకం ఎలా ఉంటదో తెలుసా? Do you know how the anointing would be? నోరు తెరిస్తే అందరూ పరిశుద్ధాత్మ అని చెప్తారు. Everybody wants to take the name of the Holy Spirit. నేనైనా క్షమిస్తానేమో, ఆయన క్షమించరు. The Lord Jesus Christ may perhaps forgive you, but he will not. మనుష్య కుమారుడి దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు పశ్చాత్తాప పడితే నీకు క్షమాపణ దొరుకుతుందేమో గాని పరిశుద్ధాత్మకి కోపము రేపితే పాప క్షమాపణ ఎప్పటికీ దొరకదు. If you blaspheme the Holy Spirit and treat him with contempt, you can never ever be forgiven. Maybe you will be forgiven for the sins that you render towards Jesus అటువంటి Christ. పరిశుద్ధాత్మ గురించి నీతో పాటు పుట్టి పెరిగిన మాట్లాడినట్టు మాట్లాడేస్తున్నారు అందరూ. They're talking about the Holy Spirit as if he's your childhood friend. పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి రావాలంటే నీ లోపల ఒక్క పాపము గాని, నీ నోట్లో ఒక తప్పు గాని, నీలో ఎటువంటి అపవిత్రత గాని ఉండటానికి వీల్లేదు. No sin, no iniquity, no transgressions, no bad communication, nothing evil should prevail in you. అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉంటావో తెలుసా? And you know how you would. ఈయనెవరో శాస్త్రులు పరిచయుల వలె కాకుండా అధికారం కలవాని వలె బోధిస్తున్నాడు అన్న ఆ వాక్యము నీ మీద పనిచేస్తుంది. And then, like how it was told about Jesus, who can this be that he speaks as a man with authority, not like the Pharisees and the scribes? పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము స్టెఫెను మీదకి రావడం వలన వాళ్ళు రాళ్లతో కొట్టినప్పుడు కూడా అతనికి దెబ్బ తగలలేదు. When the anointing of the Holy Spirit came upon Stephen, and even when people were stoning him to death, he could not even feel the pain of that stoning. అందుకే యోబుకి ఏమని చెప్పడం జరిగింది What was spoken to Job? కదా, నోటి మాటల కలుగు దెబ్బయను నీకు తగలదు. You will not even face the scourge of any tongue or anybody speaking condemnation against you. దేవుడికి అసహ్యమైనవి 6 కలవు, మరి 7 కలవు. There are 6 things, in fact 7 things, which is an abomination in the sight of God. అలాగే యోబు దగ్గరకు కూడా వచ్చి 6 మరి 7 కలవు అని అన్నారు. And even in the case of Job, it's spoken about 6 or 7. అది అతనికి ఇచ్చే ఆశీర్వాదము, వీళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి శాపము. And that is the blessings to that place and the curses over here. ఇవన్నీ పెట్టుకుని వచ్చేస్తారు మరి. And keeping all this, they want to quote and they say so many things. కదా, కాబట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నాకు రాజుగా, నీకు ఒక నెగటివ్ థాట్ వచ్చిందంటే నువ్వు నాకు రాజుగా ఉండవా అని అడుగుద్ది. When a negative thought comes to you, it will say to you, will you become my king? నాకు రాజుగా ఉండవా నువ్వు? It will say, why don't you become a king to me? నువ్వు నాకు రాజుగా ఉండు, నేను నీకు తండ్రిలా ఉంటాను. Your negative thought will come to you and say, వాడి why don't you become a స్వభావాన్ని king? బట్టి మాట్లాడతాడు. It will come and speak with its own resources. కదా, ఒక మనిషి మీద నీకు ఇష్టం లేదనుకో, Let's say you don't like a person. You వాళ్ళు don't ఏ like తప్పు him. చేయరు కానీ నీకు ఇష్టం లేదు.
They have not done any mistake, but still you don't like them. కానీ దాన్ని ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు నువ్వు. But how well you will keep on explaining. వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తారు, వాళ్ళు ఏం చేయరు. నీలో ఉన్న ఆ అజంప్షన్ కళ్ళకు గట్టినట్టు అట్లా చూపించేస్తుంది, నువ్వు చూపించింది వినే వాళ్ళు కూడా నమ్మేస్తారు. They have not done anything evil, but it's because of your assumptions and all your thoughts. You enlarge the character. You kill them. You kill the character, and also the people who you go and tell, they also believe in you. అలాగే తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఏముంది, తప్పు చేసావు అంతే కదా, దేవుణ్ణి అడిగితే క్షమిస్తారు, అయిపోయింది, ఇంకేముంది, దీనికి అంతా ఇది చేసేయాలా, ఏముంది ఇందులో. And when people come and tell that they have sinned, you will say, what's a big deal? You have sinned, isn't it? Don't make big issue out of it. Go and tell sorry to God. He will simply forgive you. రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటది తెలుసా? But to the one who receives, you know how చిన్న it will be? తప్పు కూడా అయ్యో నాకు శ్రమ అన్నట్టు ఉంటది. Even a small sin also, they cannot burden us. రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తది? But to the one who reacts, you know, ఏముంది ఇక్కడ, what is that? What's a big deal ఇంత about it? కదా ఉంది. It's a very small thing, and why are you making a big deal లేదంటే out of it? అయిపోయేది, పెద్ద దానికి ఇంత పెద్ద క్లాస్ తీయాలా. For this, you're taking a big lecture, you're making a big class out of this. It's a very small and trivial thing. బాబా ఏం టాలెంట్ ఉంటదమ్మా వాళ్ళకి Oh, they are so much talented. కదా. మళ్ళీ దేవుడు, But at the same time, they'll say, God. ఇది ప్రపంచంలో ఇప్పుడు చెప్పేది అందరికి వర్తించేదే. This is applicable to all the people of this world. దేవుడికి కావాల్సింది హృదయానుసారంగా యథార్థంగా పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా ఉన్నవాళ్ళు. ఉండగలుగుతావు, నువ్వు కోపంగా ఉండగలిగే అంత ధైర్యం నీకున్నప్పుడు కోపం లేకున్నప్పుడు నువ్వు ఉండగలుగుతావు. God wants pure and holy and clean people to live in this world. వాక్యం ఉంది, But అక్కడ when ఉన్న you're మీరు able to ఎత్తుకోండి. live with the anger, you can also live with the way God wants you to be. నా ప్రజలు అబద్ధము చెప్పుట ఏ విధంగా అభ్యాసం చేసుకున్నారో ఆ విధంగానే చెప్పకుండా కూడా వాళ్ళు ఉండగలుగుతారు. My people, when they practice to how to tell lies, they can also practice how to lead a good life. Someone in Germany? కదా, ఇలాగ ఎవ్వరూ ఉండలేరు. But you say no one can be like this. ఇలా ఎవ్వరు మారి ఉండలేరు, అబద్ధం చెప్పకుండా ఎవరు ఉండలేరు. అలా చెప్పక నువ్వు ఉండలేవు అని చెప్పు, బాగుంటుంది అప్పుడు. Instead of telling no one can lead a life without lying, you have to say, no, I cannot lead a life. నీకు సంబంధించింది, It's all about you. నీకు అన్ని బాగుంటాయి. అవునా, అట్లా మాట్లాడతారా? When everything is good, you will say, really? They spoke దేవుడు about it? గొప్ప కార్యం కదా, ఇలాగ ఎప్పుడు చూడలేదు, అవునా ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారా అని అంటారు. They'll say, did God speak like this? Yes, God is a great person. He has done so many things. అదే నీకు నచ్చకపోతే But what if you don't like? అది ఎలా మాట్లాడతారు, అదెలా చెప్తారు? How can they speak like that? ఎవరైనా మాట్లాడగలుగుతారు Anybody can say. కదా. ఒక తల్లికి 2 కొడుకులు ఉన్నారు. A mother has 2 sons. వచ్చి రబ్బీ, నా 2 కొడుకులు ఒకరిని కుడివైపు ఇంకొక ఎడమ వైపు నీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవా అని అడిగింది. And the mother will say, Rabbi, put one son on the left, one son on the right. మరి నా గిన్నెలోనిది వారు త్రాగగలరా అని అడగడం జరిగింది. And the Lord immediately says, are they able to drink the cup of the wrath that I'm going to drink? వెంటనే వాళ్ళు ఏమన్నారు? What did they say immediately? ఏమన్నారు? తాగేస్తాను. And they said, yes, we can. తాగేయగలుగుతా. ఇది స్టేట్మెంట్. నేను నేర్చుకోగలుగుతా. Many people say, even I can learn. దేవుడు కార్యాలు నువ్వు ఆశ్చర్యంగా వింటున్నప్పుడు దానికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. కానీ నాకు తెలుసు, నేను చేయగలుగుతా, నేను చూడగలుగుతా అని అన్నావు అనుకో, ఏమవుతుంది చూపిస్తా. You should be thankful and glorifying God. But if you say, even I can do it, and if the arrogance with an attitude, if you say that, God will నాకు say, చాలా ఇష్టం అలాంటి వాళ్ళకి చూపించడం అంటే చాలా ఇష్టం. I delight to show them their deeds and they will be exposed. ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు మనం ఆలోచించాలి, ఈ మాట మాట్లాడొచ్చా మాట్లాడకూడదా, ఈ పదం పలకొచ్చునా పలకకూడదా. ఇది నీకు తెలియలేదనుకో, నీ లైఫ్ లో నువ్వు కమ్యూనియన్ తీసుకున్నా కూడా నువ్వు వెలుగు చూడవు. మరి ఆ దేవుని యెహోవా గ్రంథంలో ఏమి రాయబడి ఉంది, రెవల్యూషన్ కి సంబంధించినంత అక్కడ రాయబడి ఉంది. అవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో జరిగేవే రాయబడి ఉంది. All the things mentioned in Revelations are the things that is there in future. చూడండి, Psalms 33 verse 9. Psalms 33 verse 9. కీర్తనలు 33వ అధ్యాయము 9వ వచనం. ఆయన మాట సెలవీయగా దాని ప్రకారం ఆయను, ఆయన ఆజ్ఞింపగానే కార్యము సిద్ధపరచబడెను. కదా, When he spoke
the world began, it appeared at his command. అన్నీ కూడా ఆ గ్రంథంలో నుండే బయటకు వస్తాయి. Everything will come out of that particular book. వెలుగు అన్నప్పుడు వెలుగు వచ్చింది. అతను కొన్ని దినములు కన్నులు మూసుకొందును గాక అన్నప్పుడు కన్నులు మూసుకుపోయాయి. When they said, let there be light, light came into existence. And when it was spoken, let his eyes be closed, his eyes were closed. ఆయన ఆజ్ఞాపింపగానే కార్యము స్థిరపరచబడింది. అంటే ఆజ్ఞాపించిన వెంటనే ఆ కార్యము జరుగుద్ది, ఆ పని జరిగి కంప్లీట్ చేస్తుంది. When the Lord speaks, that word will get accomplished and it will come to pass. అంతే. అనుభవ జ్ఞానంతో తెలిస్తేనే యెహోవా గ్రంథంలో ఉన్న సమస్తాన్ని నువ్వు గుర్తించుకోగలుగుతావు, నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోగలుగుతావు, జరగబోయే స్థితిలో నీ పిల్లల భవిష్యత్తును కూడా కాపాడుకోగలిగేంత శక్తి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది. అంతేగాని నీ బ్యాప్టిజం లో లేదు, నీ ఆచారంలో లేదు, నీ రిచువల్స్ లో లేదు. When you have the spiritual experience, only then you'll understand the things mentioned in the book of the Lord, that is a book of life, which is the word of God, and then you'll able to save yourself from all the calamities and lead a life of peace. 10 and 11 verses. Not in mere baptisms, not in just saying I have been saved by taking baptisms. 10-11 వచనములు. అన్య జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వ్యర్థపరచును, జనముల యోచనలను ఆయన నిష్ఫలములుగా చేయును. యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును, ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును. యెహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు, ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకున్న జనులు ధన్యులు. అంతే. యెహోవా తమకు దేవుడుగా గలగన జనులు ధన్యులు అంటే తండ్రి తన కుమారుణ్ణి నీకు పంపించినప్పుడు ఆయన మాటని నువ్వు అంగీకరించుతున్నావు అంటే నువ్వు ధన్యులు. When God the Father sent his son and you have accepted the words of the son, means you are a blessed man indeed. ఆయన నీ జీవితంలో ఏమేమి కార్యాలు చేయడానికి ఇష్టపడ్డారో అవి నీలోను నీ పిల్లల జీవితంలోను నీ తరంలోను కూడా చేస్తానని ఇక్కడ మాటిస్తున్నారు. The Lord is telling whatever God intended to do to you, not just for you, he will do it for your generations also and for your inheritance. నువ్వు ఆయన్ని దేవుడిగా తీసుకోవచ్చు, మరి ఆయన నిన్ను కూడా తీసుకోవాలి కదా. You will say God is my Lord and Lord is my God, but God also should see you as his son. చూడాలి కదా మరి. God also should see you. మరి నువ్వు ఏ విధంగా వస్తున్నావు నువ్వు? How are you therefore coming to the Lord? యెహెజ్కేలు ఏమన్నాడు? What did Ezekiel say? నా జనులు రాగల విధముగా నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ ముందు కూర్చుని నీ మాట వింటారని యెహెజ్కేలుతోనే దేవుడు చెప్పడం జరిగింది. In the book of Ezekiel chapter 33 verses 31 to 33 it is clearly said, my people come and sit in front of me as if they are my people. కానీ నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది? మంచిగా వాయించి వాయిద్యుడి వలే ఉంటావు నువ్వు. But how do you appear to them? You appear to them as if you are a person with a very good sweet voice with a నీ మాట వినరు అని ఉంది. But it also says they will not hear. మరి అందుకనే కదా ఇక్కడ వాక్యం వినేస్తా బయటికి వెళ్ళక నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా. ఇవన్నీ నేను నమ్మను, సగం నమ్ముతాను సగం నమ్మను, అప్పుడు సగమే తిను. And then you will say, I believe half of the scriptures what they said and half I don't believe entirely. And then you will listen, you will say you will hear, but when you go outside you will not. నీకు వంట నచ్చినప్పుడు నేను తినను అని పక్కన పెట్టడం మీకు తెలుసు, కానీ మరి వాక్యం అంత మంచిగా పెట్టినా కూడా తినటానికి ఏమైంది? When you don't like a particular dish, you say I don't like this dish, it's too much of salty, it's not bland, it's bland. But then when you are able to make your choices for the food, why is it you are not able to select? శరీరాన్ని పోషించడానికి ఇచ్చేటటువంటి విలువ నీ ఆత్మను పోషించుకోవడానికి నువ్వు ఇవ్వలేకపోతున్నందుకు దుఃఖపడాల్సి వస్తుంది. I'm feeling very sad because you are giving your importance to your physical body and able to nurture it and give it all the nutrients. రక్తం నీ జీవితంలో రక్తం పని చేస్తాదా? But you are not giving importance to your spirit, which is the most important thing, not giving spiritual food. Now I'm asking you, does the blood of Jesus Christ will have effect in your life? అయిపోయింది. Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 8. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 8వ వచనము. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపగా తప్పిపోకూడదు, దానిలో వ్రాయబడిన వాటి అన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గము వర్ధిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదవు. మంచి వాక్యాలన్నీ ముందుంటాయి. All the wonderful word of God has been spoken to you. వినేసి బాగుంది అని వెళ్ళిపోతావు. You will just hear and you neglect. ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి ఆ సబ్బు రాస్తే తెల్లగా అయిపోతారనేసరికి వెంటనే ఒక డజన్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటావు. And then you see an advertisement and you want to buy too much of soaps and too much of things. మరి ఈ వాక్యం కూడా వింటావు కదా, దాన్ని ఎందుకు నువ్వు ఉపయోగించుకోవు? And while you are hearing this word of God, why are you not making use of it? చూసిందంతా నమ్మేస్తావు, వినింది మాత్రం రిసీవ్ చేసుకోవు. You believe whatever you see through advertisement, but when it comes to the word of God, you show negligence. అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించు, నీ దృష్టి ఎక్కువ దేని మీద ఉంది?
What is your focus and where are you? అంతే. నీ దృష్టి దేని మీద ఉంటుందో అంతవరకే. అది అప్పు చేసేనా నువ్వు కొనుక్కుంటావు అంతవరకే. కానీ నీకు దేవుడి మీద దృష్టి లేనప్పుడు నీ ఆత్మకి సంతోషం ఉండదు, నీ ఆత్మకి సంతోషం దొరకదు, నీ శరీరానికి దొరకదు, నీ ఆత్మకు దొరకదు. You will not get peace to your spirit, but you will get peace for your body, or for your joy may be there for your body, not for your spirit. ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మకి సంతోషం దొరుకుతుందో అప్పుడే నీ కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. నీ శరీరానికి మాత్రమే నీకు సంతోషం దొరికిందంటే నీ కుటుంబంలో సంతోషం నీకు ఉండదు. When your soul finds the joy, then your family will have peace and joy. But if the joy and happiness only to your physical desires, your lustful desires, then your family will not have peace and joy. కదా, ఇక్కడ ఈ వాక్యము నువ్వు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. అంటే నువ్వు ఉంటేనే కదా మిగతా వాళ్ళకు బోధించగలుగుతావు. నువ్వే లేనప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి ఏం బోధిస్తావు నువ్వు? You should not hear the word of God and go astray. When you are gone astray, how can you go and teach others? కదా, నువ్వు కానీ వాక్యం నీకు అప్లై చేసుకున్నావంటే 24 గంటలు దేవుడు నీకు ముసుకేసి ఉంచారు. And when you have taken the word of God seriously, then the Lord has put a veil upon you, which is exactly what God wanted. ఆ ముసుగు వేసి ఉంటారు. ఆ ముసుగు ఎట్లా ఉంటది? మోషే దిగి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మహిమ కలిదిగా ఉంటుందో అదే మహిమ నీ మీదకి వచ్చి ఉంటుంది. How will that veil be when God put on you? Means it will be like exactly what happened to Moses. వెలుగు అన్నది దేవుడి వాక్యము. Light is nothing but the word of God. Our word of వెలుగు అన్నది దేవుడి వాక్యము. Light is nothing but the word of God. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word of God say? వారి క్రియలు చెడ్డవి కాబట్టి వెలుగు దగ్గరికి రారు. వెలుగు దగ్గరికి వస్తే నీలో ఉన్న అపరాధము, పాపము, దోషము అన్ని బయటపడతాయి కాబట్టి రావు. Their works are evil. That's the reason they don't want to come to the light, because they will be exposed. అదే వాక్యం నీలో ఉంటే నీ మార్గాన్ని వర్ధిల్ల చేసుకుంటావు, చక్కగా ప్రవర్తిస్తావు నువ్వు. But if you have the word of God inside, you will set your path right, straight into the word of God and in the way. అందుకే నెహెమ్యా చెప్తాడు, అయ్యలారా మన దేవుడికి భయపడి మంచిగా ప్రవర్తించరాదా? In Nehemiah chapter 5 verse 9 it says, should we not utter river and fear God? Psalms 33 verse 6. Psalms 33 verse 6. కీర్తనలు 33వ అధ్యాయము 6వ వచనము. యెహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగెను, ఆయన నోటి ఊపిరి చేత వాటి సర్వ సమూహమును కలిగెను. అలాగే ఆయన ఊపిరి చేతనే నువ్వు కూడా బతుకో. The Lord spoke and the heavens were created. Likewise, when the Lord spoke and gave the breath, you started breathing. అవి వింటున్నాయి. Yes, the heavens and the earth which God created. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నువ్వే వేసుకో, మరి నేను అను. Now you need to ask this question, what about you? Are you మరి hearing? నేను? What about you? You ask, what about me? ఆయన పలికింది ప్రకృతి వింటుంది. When the Lord spoke to the nature భూమి obeyed. వింటుంది. Yes, the heavens and the earth obeyed. మరి నేను? But what about me? అని క్వశ్చన్ వేయాలి. నేను వింటున్నానా? Am I listening to the Lord? అవునా, ప్రకృతి వింటున్నాయి కదా, దేవుడి వాక్యం ప్రకృతి వింటుంది. ఇంటికి వెళ్ళి ప్రకృతి కూడా దేవుడి వాక్యం వింటుందంట, అందరికీ చెప్తావు. కానీ నువ్వు వింటున్నావో లేదో నువ్వు చెప్పుకోలే అంత పరిస్థితుల్లో లేవు కదా. నేను వింటా అని ఉండాలి. You're saying the heavens and the earth and the nature obey to the instructions of Lord, but you need to ask these questions. What about you? What about yourself? Isaiah 30 verse 8. యెషయా 30వ అధ్యాయము 8వ వచనము. రాబోవు దినములలో చిరకాలము వరకు నిత్యము సాక్షార్థముగా ఉంటున్నట్లు నీవు వెళ్ళి వారి ఎదుట పలక మీద దీన్ని వ్రాసి గ్రంథములో లిఖింపుము. అది క్లియర్గా చెప్పుంది. రాబోవు దినములలో చిరకాలము, ఎవర్ లాస్టింగ్, లెవలాంలో. Now go and write down these words, write down in a book. They will stand until the end of a time as a witness. Yes, నిత్యము సాక్షార్థముగా ఉండునట్లు నువ్వు వెళ్ళి వారి ఎదుట పలక మీద దీన్ని వ్రాసి గ్రంథములో లిఖింపుము. Now go and write down these words, write them in the book. They will stand until the end of time నువ్వు as a రాయి. witness. Write it down. నువ్వు రాయి. You write it down. ఎవరికి ఈ వాక్యం వెళ్తాదో వాళ్ళు వింటారు. To whoever it has to go and reach, they will able to see and hear. అని దేవుడు చెప్పి ఏమన్నారు తెలుసా? నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. And let's see what నువ్వు రాయి, వాళ్ళు వినరని నాకు తెలుసు, నువ్వు రాయి అన్నారు. కానీ దేవుడు ఉద్దేశంలో ఉన్న మనుషుల్లో నువ్వు ఉండడానికి వీల్లేదు. Now you write it down, and then what is God telling about these people also we'll see. But you write whatever God tells you to do. 9వ వచనం. వారు తిరుగుబడు జనులు, అబద్ధమాడు పిల్లలు, యెహోవా ధర్మశాస్త్రము విననొల్లని పిల్లలు,
దర్శనము చూడవద్దని చూడక నేను ఆ దర్శనాలు నమ్మను. ఈ కాలంలో దర్శనాలు లేవు, స్వస్థతలు లేవు, నేను నమ్మను. కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేశారు. పెళ్లి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మొదటి కార్యము కనానులో మొదటి వివాహంలో చక్కగా వైన్ ఇచ్చేశారు. దాని మీద దృష్టి ఉంటుంది. You don't want to believe in కానీ the నమ్మవు. great నువ్వు ఈ miracles. కాలంలో జరుగుతాయంటే నువ్వు నమ్మవు. You don't believe in the prophets. You don't believe in the miracles. You say there are things of the past, but you're very good in telling about the first miracle that Jesus did at the marriage of Cana. నిజమే, నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరగవు. నువ్వు అనుకున్నది నిజమే, నేను చెప్తున్నాను కదా. It is true. That's the reason miracles, blessings are not happening in your life because you didn't ఆ believe. కాలంలోనే ఉన్నాయి, నీ జీవితంలో లేదు. It is that then for you, and that's the reason it's not happening in your life because you believe. నువ్వేమంటున్నావు? But what are you saying? ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో లేవు అని అంటున్నావు. You are saying the miracles and things are the past, not now. నేనేమంటున్నా? But what am I telling? నిజమే, ఆ కాలంలో ఉన్నాయి, ఈ కాలంలో నీ జీవితంలో మాత్రమే లేదని చెప్తున్నా. క్లారిటీ క్లియర్ గా ఉంది కదా? Very clear. But what am I telling? Yes, it is true. According to you, those times those miracles took place, and in your life the miracles and blessings are not taking place. But in you it is not there. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ కాలంలోనే ఈ కాలంలో ఎవరి జీవితంలోనూ లేదా అని అనుకుంటారు. అందుకనే క్లియర్ గా చెప్పాను నేను. Or people telling, oh, it's not things of the past, now it is not there. No, it's not specifically to you, it's not there. కదా, వాళ్ళకి ఏం కావాలి? What do they want? చదవండి 10th వర్డ్. దర్శనము చూడవద్దని దర్శనము చూచు వారితో చెప్పువారును, యుక్త వాక్యములను మాతో ప్రవచింపుకుడి, మృదువైన మాటలే మాతో పలుకుడి. ఇదే మనుషులు కోరుకుంటుంది. People want to hear only nice things, they don't want rebuke. కదా, దేవుడి వాక్యంలో ముందుగానే రాయబడిందంతా కూడా ఉన్నాయా లేదా ఇక్కడ? Yes, whatever the Lord has spoken మరి about. రాసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ జరుగుతుందా లేదా మరి అక్కడ? And whatever is written is happening or not? Yes, Lord. మృదువైన మాటలే కావాలి. ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి? People have itchy ears, they want sweet talk, they want only words of encouragement. మృదువైన They want only nice things to be spoken అదలా about them. మాట్లాడేస్తారు. They don't want anything that they అదలా want. చెప్పేస్తారు. How can they speak like that? దేవుడు ప్రేమగలడు, దేవుడు అలా మాట్లాడు. God is love, God will not speak like this. That's నిజమే, అలా మాట్లాడరు కాబట్టి నేను తీసుకెళ్లి శాపానికి అప్పగించడం జరుగుతుంది. Yes, that's the reason God is handing over to the wrong things. నువ్వు అనుకున్నది నిజమే. Yes, whatever you thought is good. Correct. దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వారే. Yes, God is love. కానీ నువ్వు కాదు కాబట్టి నిన్ను తీసుకెళ్లి శాపానికి అప్పగించడం జరుగుతుంది. And since you do not love God, God is handing over you to curses. కాబట్టి మృదువైన మాటలతోనే మాతో పలుకుడి అని అక్కడ మాట్లాడతారు. They're tell us nice things, tell us only lies. కదా, 11th verse చూడండి. మాయా దర్శనములను కనుడి, అడ్డము రాకుండుడి, త్రోవ నుండి తొలుగుడి, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని సంగతి మా ఎదుట ఎత్తుకుడి అని భవిష్యత్ జ్ఞానులతో పలుకువారునై ఉన్నారు. అది దేవునితో, భవిష్యత్ జ్ఞానులతో నీకు జరగబోయే విషయాలు ముందుగా బయలుపరిచి నిన్ను విడుదల చేసి పాపం నుండి, దోషం నుండి, శాపం నుండి, క్రీస్తు దేని కొరకు సిలువ వేయబడ్డారో అవి మళ్ళీ నీ నెత్తి మీద ఉందా, నీ లోపల ఉన్నాయా అని పరీక్షించడానికి చెప్పే వాక్యం నీకు అక్కర్లేదు. You don't require the word of God to check whether you are right in the sight of God or not, but you want only the comfortable ones, the nice things to be spoken about you. కదా, నెక్స్ట్ వర్స్. వర్స్ 12. అందుచేతను ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీరు ఈ వాక్యము వద్దని త్రోసివేసి వద్దు, పాపం గురించి ఎత్తకండి నా దగ్గర. You say don't talk about sin and its consequences. ఒక్క ప్రాస్పరిటీ మాత్రమే మాట్లాడాలి. Talk only about prosperity and how I'm going to be. ప్రార్థన గురించే మాట్లాడాలి. Talk something about prayers and ఉపవాసం గురించే మాట్లాడాలి. talk about only fasting మిగతావన్నీ మా దగ్గర మాట్లాడకండి, మాకు అమ్మ భయం వేస్తున్నాం. Don't talk about sin and consequences. I'm getting scared when you talk like that. నువ్వు అద్దంలో చూసుకుంటే చాలా అందంగా కనబడతావు. When you look at yourself at the mirror, you look very good looking. ఒక్కసారి నీ క్యారెక్టర్ చూసుకో. But take a look at the character. నేను చెప్తున్నాను, నీకు జ్వరం వచ్చి 3 రోజులు మంచం మీద ఉంటాను. You will have fever and you lie in your bed for నీ క్యారెక్టర్ లోనే దెయ్యం స్వభావం అంతా ఉంటది. because that character inside you is having all the characteristics of ఎందుకంటే నీ సొంత ఆలోచనతో వాక్యాన్ని తీసుకుంటావు కాబట్టి నువ్వు నీ ఆ అద్దంలో ఎలా కనపడతావు, దెయ్యంలా కనబడతావు నువ్వు. because you will appear like a demon because your character is all being projected like that. కదా, That's how you are. నెక్స్ట్ వర్స్. మీరు ఈ వాక్యము వద్దని త్రోసివేసి బలాత్కారమును కృత్రిమమును నమ్ముకొని అట్టి వాటిని ఆధారము చేసుకొంటిరు గనుక ఈ దోషము మీకు ఎత్తైన గోడ నుండి జోగిపడిపోవచ్చున్న గోడ అండవలే అగును.
అది ఒక్క క్షణములోనే హఠాత్తుగా పడిపోవును. అంతే. ఎక్కడండి మరి రక్తం పనిచేస్తుంది? ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వారికి రక్తం పనిచేస్తాదా? When a man is sinning, going in an adulterous way, looking into pornography, having extramarital affairs, will the blood of Jesus Christ be effective in that person's life? Definitely not. Show me one scripture which says that the blood of Jesus Christ will work when a person కదా. మీ నిన్న హోషేయ నుండి చూపించాను కదా, నా జనులు జ్ఞానం లేక నశిస్తుంటే మిగతా వారు జ్ఞానాన్ని విసర్జించి నాశనం అయిపోతున్నారు అని. And I showed you from Hosea chapter 4 that my people are lacked of knowledge, and some people they don't want to, they perish because of the knowledge. అంతే. ఒక మనిషి దేవుడు వాక్యాన్నే పక్కన పెట్టి అతనికి నచ్చిన వాక్యం తీసుకొచ్చి బోధిస్తున్నారంటే మనుషుల్ని పాడు చేస్తున్నాడు. Now these people are actually spoiling other people because they are presenting only the word of God according to their choices, their opinions. ఇప్పుడు ఇటువంటి అండర్స్టాండింగ్ నీకు ఉందనుకో, when you have this kind of ఈ understanding, విధంగా నీకు దేవుని పక్కన పెట్టిన వాడు వాక్యం బోధిస్తున్నాడంటే నువ్వు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటున్నావు అనమాట. when you're going to this kind of preachers and listening to the word of God, it's like you're going to an RMP doctor and getting a heart surgery done. Can you do it? అంతే కదా. పక్కనే ఉంటాడు, ఇంటి పక్కనే. That doctor will be the next door. It's very easy ఇలా to go. కాలేస్తా ఇంట్లో ఉంటాయి, ఇలా కాలేస్తా నువ్వు చర్చిలో ఉంటావు. If you put your leg there, you'll go to the church, and the other leg you'll go back home. ఎందుకు వెళ్ళు? Go to this నువ్వు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకో. నీకు వాక్యం దగ్గర అలక్ష్యం చేసినప్పుడు నీకు అదే దొరుకుద్ది. Go to an RMP doctor and get a heart surgery done. I don't know what is going to pull it out of your body. దేవుడు వాక్యాన్ని అలక్ష్యం చేయడం అంటే ఎంత ఈజీగా తీసుకుంటారు. అదే నీ విషయంలో ఎంత కేర్ తీసుకుంటావు. బతకడం నీకు ఇష్టమే కదా, నువ్వు జీవించుచున్నావన్న మాత్రమే కానీ నువ్వు మృతుడివని వాక్యం నీకు గుర్తుకు రాదు. When it comes to the word of God, you're so careless and negligent, but when it comes to you and your pertaining thing, you're very careful, you're very taking extra care of your body and related things. John 10:35. John chapter 10 verse 35. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 35వ వచనము. లేఖనము నిరర్ధకము కానేరదు కదా, దేవుని వాక్యము ఎవరికి వచ్చునో వారే దైవములని చెప్పిన ఎడల నేను దేవుని కుమారుడినని చెప్పినందుకు తండ్రి ప్రతిష్ఠ చేసి ఈ లోకములోనికి పంపిన వానితో నీవు దేవదూషణ చేయుచున్నావని చెప్పుదురా. అది కదా. వాక్యము ఉన్నట్టు నీకు వచ్చినప్పుడు నీకు అర్హత లేదు. ఇలా మాట్లాడుతున్నారేంటి, అలా మాట్లాడుతున్నారంటే అని చెప్పే అర్హత లేదు. When the word of God is coming to you as it is, you don't have any right to say, why is the word of God coming to me like that? Why are they speaking like this? 23 verse 12. Proverbs 23 verse 12. సామెతలు 23వ అధ్యాయము 12వ వచనము. ఉపదేశము మీద మనసు నుంచుము, తెలివిగల మాటలకు చెవియొగ్గుము. అది Coming to yourself నువ్వు దృష్టి ఉంచవలసింది వాక్యం మీద, మనుషుల మీద కాదు, మనుషులు మాట్లాడే పై మాటల మీద కాదు. You're supposed to focus and listen to the word of God, not to depend on people or to the superficial నీకు words that తప్పులు people speak. కనిపెట్టడానికి వస్తున్నానంటే నువ్వు రాక. If you're coming over here to only find faults, why but don't come? రాక. కమ్యూనియన్ తీసుకుంటానికి వస్తున్నాను అనంటే రాక. If you're coming only for the sake of communion, never ever come. నీ ఇంటి పక్కన తీసుకో. Take it which is next to your నీ ఇంట్లో తీసుకో. ఎందుకంటే నీకు వాక్యం మీద, దేవుడి మీద అంత శ్రద్ధ లేనప్పుడు కమ్యూనియన్ తీసుకునేవాడు తీసుకోకపోయినా ఒకటే. నిన్ననే వాక్యం తీసి చూపించాను మీకు. I told you, when you're not interested in taking the communion and you're coming for the sake of it, don't. నేను ఎంకరేజ్ చేయను. I will never encourage you to partake communion. ఎందుకంటే నీకు నువ్వే గొయ్యి తీసుకుని పడతావు కాబట్టి. Because you're going to dig your own grave and fall into it. John 5:39. John chapter 5 verse 39. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 39వ వచనము. లేఖనముల యందు మీకు నిత్యజీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. అంతే. లేఖనము సాక్ష్యం ఇచ్చేది తీసుకోరు, కానీ చెప్పుడు మాటలు వినేది దాన్ని పట్టుకుని తిరిగేస్తూ ఉంటారు. You're not taking the word of God which is going to really help you or be a witness again about you, but you're taking those things which is useless and which is vain and is gossip. 21:33. Luke chapter 21 verse 33. ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు. అంతే. Yes, Lord. నీకు ఒక వాక్యం ముందుకొచ్చినప్పుడు నువ్వు వాక్యం వినడానికి వచ్చినప్పుడు వాక్యం వినాలి. అది పాత నిబంధన, ఇది క్రొత్త నిబంధన అని చెప్పుకునే అర్హత నీకు లేదు. When the word of God is coming to you, you need to hear the word of God as it is, but don't differentiate by telling it's no. పాత నిబంధన తీస్తే యెహోవా విట్నెస్. When we talk about the Old Testament, you said this is Jehovah Witness. అంటే మరి నీకు తెలివితేటలు ఎక్కువైపోయాయి. Say how shrewd you have become. మరి క్రొత్త నిబంధన తీస్తే
But when I talk about the New Testament, ఏం చెప్తాం మరి? what you're going to say? ఇవన్నీ లేవు అపోస్తలు. And then you say, not all this, only apostles' doctrine. I come. సరే, నీకోసం అపోస్తలు తెస్తా. Okay, I take the apostles' మరి doctrine. ఏం చెప్తావు? నేను పేతురుని మాత్రం నమ్ముతాంటావా? Or will you say, I believe only in Paul? Or will you say, I believe only in Peter? తెలివితేటలు, అందుకనే నీ లైఫ్ కూడా అట్లాగే అవుతుంది. You are using your cunningness, your shrewdness. వాక్యమేమో ఆకాశము భూమి గతించినా నేను పలుకు మాట ఏది కూడా వ్యర్థమవ్వదు అని నేను చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అక్కడ కూర్చుని మొత్తం దేవుడి యొక్క గ్రంథం నువ్వే రాసేసినట్లు, జీవ గ్రంథం అంతా నీ చేతిలో ఉన్నట్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్తావు. నీకు నాకు డినామినేషన్ తో సంబంధం లేదు, వాక్యంతోనే సంబంధం. నువ్వు కూడా అలాగే లైఫ్ లీడ్ చేస్తేనే నీ మార్గం చక్కగా ఓపెన్ అవుతుంది, లేదనుకో అక్కడ ఆగిపోతావు. I don't have anything to do with denominations, and you also don't focus on denomination. All that matters is the word of God, because the word of God which says heaven and earth will pass away or disappear, but my word will ఎవరైనా not వచ్చి మీ disappear. డినామినేషన్ ఏంటని అడిగారనుకో, దేవుని యొక్క వాక్యం ఆ డినామినేషన్ అని చెప్పు. If anybody comes and asks you what denominations you belong to, you have to say the word of God is my denomination. అలా కాదు, ఏదో ఒకటి ఉంటది కదా. And they will say, no, there has to be some denomination. అయితే క్రైస్ట్ ఫాలోవర్స్ అని చెప్పు. క్రైస్ట్ ఫాలోవర్స్ అంటే చెప్పిన మాట విని విధేయత చూపించే వాళ్ళు, దానికి లోబడే వాళ్ళే మాత్రమే క్రైస్ట్ A ఫాలోవర్స్. Christ follower is a person who not only hears, listens, and also adapts it in his life. ఇదే నీ డినామినేషన్, ఇదే, ఇంకొకటి లేదు. This is your denomination, so you don't have anything else. అంతే. క్యాస్ట్ తో పని లేదు, మతంతో సంబంధం లేదు. You have nothing to do with any caste of yours or nothing of your religion or సర్వ denomination. శరీరులకు దేవుడను సర్వ శరీరుల ఆత్మలకు దేవుడనై ఉన్నాను, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అన్న వాక్యానికి మాత్రమే విలువ ఉంటది. There is importance only to the Lord, which says, I am a God of all flesh and all souls belong to me. Is there anything difficult to the నువ్వు Lord? ఎవరినైనా తృణీకరించావో నీ ముందు వారిని నిలబెట్టి గొప్పగా దేవుడు వాడటం If జరుగుతుంది. you forsake or reject any person who is right, God will exalt that particular person right. వాళ్ళని చూసి రిజెక్ట్ చేయడం, వీళ్ళని చూసి రిజెక్ట్ చేయడం కాదు. It's not you rejecting them or no you forsaking them. కాబట్టి నువ్వు ఈ విధమైన ప్రవర్తన ఉన్నావు అనుకో, నిన్ను అంగీకరించాడు దేవుడు, నిన్ను అంగీకరించడు. God will not accept you if you do these kind of behavior or these kind of character. జెర్మియా 14:10. జెర్మియా 14:10, ఇర్మియా 14వ అధ్యాయము 10వ వచనము. యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఈ జనులు తమ కాళ్ళకు అడ్డము లేకుండా తిరుగులాడుటకు ఇచ్చగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు. ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమమును జ్ఞాపకము చేసుకొనును, వారి పాపములు బట్టి వారిని శిక్షించును. అర్థమైందా? ఈ యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిస్తున్నాడు. ఈ జనులు తమ కాళ్ళకు అడ్డము లేకుండా అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? You know what it means that you don't want to restrain yourself? వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తారు, దేవుడు ఆశీర్వదించాలి. They lead their life on their own fancies and they want God also to bless them. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు, దేవుడు వినాలి. And whenever they pray, they want God to hear them. వాళ్ళు ఎన్ని వ్యభిచారాలు చేసి వ్యభిచార కొంప నుండి వచ్చి దేవుడికి ఆఫరింగ్ ఇచ్చినా దేవుడు They అంగీకరించాడు. will go to being a prostitute or go to the prostitutes, and then when they pray, they wanted God to hear them. వారికి దేవుడు లోబడాలి, And for them, they want God to submit to them. వారిని దేవుడు అంగీకరించాలి. And God should accept them. That's what they want. కానీ వాళ్ళు మాత్రం అంగీకరించారు. But they will not accept God. వాళ్ళు క్షమించమంటే దేవుడు క్షమించాలంతే వెంటనే. And when they say, God forgive me, means they wanted God to forgive them immediately. క్షమించాలంతే. God should immediately forgive them. ఇది మాత్రం మతంలో ఉంటది. This is what is there in traditions. మీరు Psalms 50th చాప్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి. నేను మౌనంగా ఉన్నాను కదా అని నీ వంటి వాడిని అనుకున్నావా? Go and read Psalms 50 and you'll say, just because I am silent, you think I'm altogether like you? అలా అనుకుంటున్నావా? Psalms 50 verse 21. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? What is there? మరలా చదవండి ఆ వచనాన్ని. జెర్మియా చాప్టర్ 14:10, యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఈ మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారు? చదవండి. ఈ జనులు తలకు అడ్డము లేకుండా తిరుగులాడుటకు ఇచ్చగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు. ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమములను జ్ఞాపకం చేసుకొనును, వారి పాపములను బట్టి వారిని శిక్షించును. అంగీకరింపరు, జ్ఞాపకం చేసుకుంటా. ఇప్పుడు టైటిల్ చూడండి. Now he will remember their transgressions and Lord does not accept them. ఇప్పుడు ఆ టైటిల్ చూడండి, ఏముంది? చదవండి, టైటిల్ ఏముంది? త్వరలో వారి అపరాధమును దోషమును జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని. Now he will remember their transgressions. ఈ
ఈ వచనానికి సరిపోయిందా కదా? 7th verse చూడండి, జెరమియా 14:7. ఇర్మియా 14:7 యెహోవా మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము పాపం చేసితిమి, మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచున్నవి, నీ నామమును బట్టి నీవే కార్యము జరిగించుము. అది ఇదేంటి, మీరు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారనుకున్నారా పాపం? Do you think they are accepting their mistakes and their sins? No. దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి చెప్పారు వాళ్ళు, They are coming to the presence of the Lord and just నీ saying, నామమును బట్టి నువ్వే కార్యం జరిగించు మాకు. and they said, Lord, help us for the sake of your own reputation. అంతే, నీ నామమును బట్టి నువ్వే మాకు కార్యం జరిగించు. They are not accepting their mistake, but they're saying, for your reputation's sake, do this కష్టము mistake. కరువు వచ్చినప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకానికి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. When there is famine, plague and detestable state, then they want to remember God. మరణకరం గల పాపములో ఉన్న వారికి దేవుడు గుర్తుకు రారు The person who's leading into sin that leads to death, they cannot remember God. కదా. అలాగే వీళ్ళు కూడా దేవుడు గుర్తుకు రావట్లేదు అక్కడ. And these people also don't remember God. చూడటానికి ఏంటి, దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అడిగినట్టు కనబడుతుంది. But it appears as if they have come to ask forgiveness from God. నిన్ననే మీకు వాక్యం చెప్పాను నేను. I showed you from the verse yesterday. వారు మనసు మార్చుకుంటారు కానీ దేవుడి తట్టు తిరగరు. That means they'll change their heart, but they will not turn towards God. తిరిగితే నీ బుద్ధి మారుద్ది, నీ ఆలోచన మారుద్ది. When you turn towards God, your attitude and your behavior will change. నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం మారుద్ది. The way you receive also will change. కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word నువ్వు say? మనసు మార్చుకుంటావు. You will change your mind. ఏ మనసు మార్చుకుంటావు? In what way you will change? నేను ఇవన్నీ తప్పులు చేశాను, దేవుడి తట్టు తిరుగుదాము, దేవుడిని ప్రార్థించుదాం అన్నట్టు మనసు మార్చుకుంటావు. కాబట్టి కానీ ఆయన తట్టు తిరగవు, నీ గురించి ఆలోచిస్తావు. You will only change your mind and decisions by telling, okay, I should have thought like this, I'll do like this. But it's not a change of your heart completely turning towards God. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు లక్షణం ఏంటి? What is the character of Israel here? కదా, వాళ్ళలో వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు వారి పాపాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. The character of Israel is when they are in grief, when they are in sorrow, they remember all the grief and sorrow, మా and then they రక్షకుడు cry. నువ్వే అని అంటారు. And then they'll say, Lord, you are our savior. అని చెప్పి మమ్మల్ని ఎందుకు రక్షించవు నువ్వు, ఎందుకు రక్షించట్లేదు నువ్వు? And then they will say, Lord, why is it you're not saving us? మా ఆశ్రయం మా రక్షకుడు నువ్వే అని నేను చెప్పానా లేదా నీకు? Did I not tell you that you are my savior, you are my redeemer, you are నువ్వు my ఎందుకు fortress? మమ్మల్ని రక్షించట్లేదు Why did you not save us, అని God? ప్రశ్నిస్తూనే నేను ఈ తప్పు చేసా, ఆ తప్పు చేసా, నేను ఈ దోషం చేసా, నేను ఆ పాపం చేసా, ఎందుకు క్షమించు, ఎందుకు రక్షించు అని దేవుని They will ప్రశ్నిస్తారు. question God, and then they will twist the arm of God and say, why is it you don't want to forgive us? Why you don't want to save us? You better 10th save verse us. చూడండి. 10వ వచనం యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఈ జనులు తమ కాళ్ళకు అడ్డము లేకుండా తిరుగులాడుటకు ఇచ్చగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు. ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమమును జ్ఞాపకం చేసుకొనును, వారి పాపమును బట్టి వారిని శిక్షించును. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, అందరూ వచ్చి నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్పి కనిపించు బ్రదర్, ప్రార్థనలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నువ్వు అతనే దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకోడు, ఇంక నిన్ను వెళ్ళి జ్ఞాపకం చేసుకోవడం వల్ల నీకేం దొరుకుద్ది? Many people use this jargon as please remember us in your prayers and all. God itself does not remember that person in the prayer, and you're going to the brother and say, please remember me in your prayers. ఎవరింటారు? Who will hear when you're saying like that? ఎందుకు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి? Why should you be నువ్వు remembered? ఏం చేసావు దేవుడికి? What did you do to God? నిన్ను నువ్వు బలిగా అర్పించుకున్నావా? Did you offer yourself as a కదా, sacrifice? నీ కొరకు ఆయన శరీరాన్ని అర్పించినప్పుడు నీలో ఉన్న అబద్ధాన్ని ఉంచావా? When the Lord has sacrificed himself for your sake, did you sacrifice your lies to God, telling అర్పించావా? that I'm not going to lie anymore? నీ భ్రష్టత్వాన్ని అర్పించేసావా ఇంకెప్పుడు ఇట్లా చేయను అని? Did you offer your detestable state and telling చెడు Lord, I'm చూసా not నీ going to... కన్నుల్ని దేవుడికి అర్పించావా నువ్వు? All the evil things that your eyes were seeing, did you నోటికి sacrifice? వచ్చినట్టు మాట్లాడతావే, అవి నువ్వు దేవుడికి అర్పించావా ఇంకెప్పుడు మాట్లాడనని? Your words proceeded from your mouth were evil, did you కాబట్టి sacrifice that? నీకు ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకో, నాకు ప్రేయర్ చేయి అనే అర్హత నీకు లేదు. నువ్వు కోల్పోయేవన్నది నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకో. Therefore you have lost that privilege. Therefore don't ask that remember me in your prayer. or చేయమని pray. పోనీ, Okay, pray and see what you're going to జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రేయర్ చేయమని నీ కోసం. get. Okay, let them remember you and pray for you. 11th verse చదువు. 11వ వచనం మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లనెను, వారికి మేలు కలుగునట్లు ఈ ప్రజల నిమిత్తం ప్రార్థన చేయకము. నెక్స్ట్, వారు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నేను వారి మొరను వినను. వారు దహన బలి అయినను నైవేద్యమునైనను అర్పించినప్పుడు నేను వాటిని అంగీకరించును. ఖడ్గము వలనను క్షామం వలనను తెగులు వలనను వారిని నాశనం చేసేది. నువ్వు ఏ ప్రాబ్లం లో ఉన్నావో అది దేవుడిచ్చిందే కాబట్టి అది కంప్లీట్ చేయవలసిందే. And whatever problems you had, that's come from God. Therefore you నీకు have ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం నుండి బయటికి రావడానికి చూసావు, కానీ
ఎందువలన ఆ ప్రాబ్లం నీకొచ్చింది అనేది నీకు తెలియలేదు. You're not able to realize why that problem has come to you, but you're good in prayers. ఎందువలన సమస్య నీ దగ్గరకు వచ్చిందో అది నీకు తెలిస్తే నీ ప్రాబ్లం ప్రార్థన చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంది. If you know the reason why you're facing the problems in your life, then the problems will not come to you because you're able to relate and realize and repent. ఆ కనాను స్త్రీ, దావీదు కుమారుడా దయచేసి నా కూతురికి మీరు స్వస్థత చెయ్యండి అని అడిగినప్పుడు అక్కడ కూర్చోపెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అని అన్నారు. అక్కడ when the Canaanite woman came and told the son of విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడం జరిగింది. the son of David, please have mercy upon my daughter, means did Jesus Christ say you go away in the name of Lord? 10 మంది కుష్ఠరోగులు దావీదు కుమారుడా మమ్మల్ని కరుణించు కరుణించు అని అరిచారు. The 10 lepers were screaming and saying, have mercy on us, O son of David. కానీ అరిచినప్పుడు హృదయపూర్వకంగానే వారు అరిచారు. Yes, they shouted wholeheartedly. సరే యాజకునికి మిమ్మల్ని మీరు కనపరుచుకోండి అని చెప్పారు. And then he said, go show yourself to the priest. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? నీ విశ్వాసం నేను చూశాను, నమ్మకంగా నన్ను పిలిచావో అది నేను విన్నాను కాబట్టి నీకు స్వస్థత కలిగింది, నువ్వు యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళు. I've seen your faith and I appeared to you and the faith was good, therefore do what I'm telling you. That means go and show yourself to the priest. యాజకుడికి చక్కగా అర్పించినారు. They were very good. They went to the priest and they offered. అర్పించిన తర్వాత ఒక్కడే వచ్చాడు దగ్గరికి. But after the healing took place, only one leper came back. మిగతా వాళ్ళేరి? And the Lord was asking, where are the other 9 who are healed? నాకు తెలియదు నాయనా. And that person was a Samaritan. He said, I do not know, Lord. వచ్చిన వాడు మాత్రమే అన్యుడు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని ఎరిగిన వారు. ఈ దేవుని ఎరిగిన వారు వెళ్ళిపోయారు. ఒక అన్యజనుడు మాత్రము కృతజ్ఞతతో ఆయన దగ్గరకు వచ్చి నుంచున్నాడు. అప్పుడు అంటం జరిగింది, నీ శరీరానికే కాదు నీ ఆత్మకు కూడా స్వస్థత జరిగింది అని. And that person who returned was a Samaritan who was a Gentile, but the other 9 people were the people who knew God. And the Lord looked at him and says, your faith has made you well. That means he received healing not only for his body but even to his soul. దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన అద్భుత కార్యాలు జ్ఞాపకం ఉంటే నీ ఆత్మకు కూడా స్వస్థత ఉంటుంది. కానీ దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలు నువ్వు మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తే నీ ఆత్మను కూడా నువ్వు కోల్పోతావు. When you remember the great miracles that took place in your life, then your soul and your spirit also will receive its healing. But if you forget, so likewise also you will be ungrateful. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమన్నారు? 7th verse చూడండి. Let's read verse 7 again. 7వ వచనం, యెహోవా మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము పాపము చేసితిమి, మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచున్నవి, నీ నామమును బట్టి నీవే కార్యము జరిగించుము. నెక్స్ట్, ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయుడా, కష్టకాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశంలో నీవు ఎలా పరదేశవలెనున్నావు. అది అంటే మా దేవుడివే కదా, ఐగుప్తు నుండి తీసుకొచ్చిన మా దేవుడు నువ్వే కదా, ఎందుకు మాతో మాట్లాడట్లా, ఎందుకు నాకు సమాధానం ఇవ్వట్లా? You are the God who saved us. You are the one who brought us out of Egypt. Why is it you're not answering us? ఏలా రాత్రి వేళను బస చేయుటకు గుడారము వేయు ప్రయాణస్తుని వలె ఉన్నావు. Why are you like a sojourner traveling like a pilgrim? మనం ఒక వాక్యం చెప్పాను గుర్తుందా? మీతో ఉండటం కంటే అరణ్యంలో ఉన్న బాటసారి దగ్గర ఉండటం మేలు అని. Instead of traveling with you, it is good for me to stay as a traveler, as a sojourner, and as a pilgrim in the desert. ఏమైపోయింది వీళ్ళకి? What happened to them? మా రక్షకుడివి, మా ఆశ్రయుడివి అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? They said the hope of Israel you are, and you are a savior in the times of trouble. ఏంటి మేము వినట్టున్నావు? Why are you like a traveler passing through the land? ఎందుకు మా మాట వినట్లేదు? Why are you not stepping on us? కదా, మేము మీ పేరు పెట్టబడిన వారం కదా. Are we not called by your name? Are we not your people? మా చేయి నువ్వు విడవద్దు. Don't desert us. Don't మరి forsake ఆయన us. వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు. But what about you? You deserted ఆయన him. మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయావు. You forsook him. You went away. నేను ప్రమాదాల నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆయన మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయి నువ్వు సమస్యలు తెచ్చేసుకుని దేవుడు చేయట్లేదని అంటున్నావు. ఇదెక్కడ న్యాయం మీకు? You have brought things upon yourself and then you have forsaken the Lord your God and then you got yourself entangled in various problems and God saved you. But where is your faith now? Where is your love? నీకు ఒక టైటిల్ చెప్తాను, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో. There's a title given. కేవలం ఆపదలు వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని రక్షించమని తలంచుట నిజమైన భక్తి కాదు, అది విశ్వాసం కాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. A faithful person, a person when he is having struggles of his life or difficulties, at that moment when he calls upon the Lord, that is not faith. That is not true faith or faithfulness.
చాలా విధంగా ఈ విధంగానే ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారు. Many people pray in the time of distress only, in the time of trouble only. దానికి జవాబే ఇస్తున్నాను కదా. 11th verse ఇవ్వడం జరిగింది. 10 and 11 verses. And then the answer is given by verse 10 and verse 11. Jeremiah 14 verses 10 and 11. యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఈ జనులు తమ కాళ్ళకు అడ్డము లేకుండా తిరుగులాడుటకు ఇచ్చగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు. ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమమును జ్ఞాపకం చేసుకొనను. ఇప్పుడు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగం లాంటి మనస్తత్వం లేకుండా, అయ్యో ఒకప్పుడు నాకు ఆ మనస్తత్వం ఉందే, ఇప్పుడు నేను అలా ఉండకూడదు అనుకుని వచ్చి తీసుకునే మనుషులు ఒకరు ఉంటారు. There's one category of people when they hear about Israel and they say, "No, I was also like this. I am also doing like this. I'm not supposed to dwell like this." And they will bend their ways and turn towards God and take మిగతా వారు కూడా ఉన్నారు, ఇంకొక మనుషులు. There's another category of people too. కదా, వాళ్ళు తెగించి ఇలాంటివి ఎన్నో చూసాను, ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాను, అయ్యో దేవుడికి నేనంటే చాలా ఇష్టం, ఎన్నోసార్లు కమ్యూనిటీ తీసుకుని నాకేం అవ్వలేదు కదా అనుకున్న మనుషులు కూడా ఉన్నారు. There's another category of people who say, "I have seen many preachers like this, many sermons like this. I know God is there with me. God loves me also. I've taken communion in the past also. Nothing evil took place in my life." ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో, దానికి ఆన్సర్ సెకండ్ పాయింట్ లో చెప్తా. Remember this very carefully so that I can mention it in the second point. Jeremiah 17 verse 13. Jeremiah 17 verse 13. ఇర్మియా 17వ అధ్యాయము 13వ వచనము. ఇశ్రాయేలుకు ఆశ్రయమా యెహోవా, నిన్ను విసర్జించి వారు అందరూ సిగ్గునొందుదురు. నా ఎడల ద్రోహము చేయువారు యెహోవా అను జీవ జలముల ఊటను విసర్జించుచున్నారు గనుక వారు ఇసుక మీద పేరు వ్రాయబడిన వారుగా ఉందురు. అంతే, నువ్వు ఇసుక మీద పేరు రాసుకున్నావు కాబట్టి నీ ఇంట్లో నువ్వు ఏది దేవుడికి ఏ కార్యం చేయాలని అనుకున్నా, ఏ మంచి నీ దృష్టిలో ఏ మంచి చేయాలనుకున్నా అది ఇసుక మీద ఉంది కాబట్టి తుడుచుకుపోతుంది. You are building a foundation upon the sand. That's the reason it's getting washed away. మీ కంటి ముందే చూసారు చాలా మంది ఏ విధంగా వచ్చారో, ఏ విధంగా రెస్టోర్ అయ్యాయో, ఏ విధంగా ఆ స్థాయిలో ఉన్నారో చూసుకోడా. అలాగే నేను రావాలన్న ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళు వచ్చారు, నేను చూశాను కదా, వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను చూశాను కదా అన్న దాంట్లోనే మిగిలిపోతున్నారు. You're only focusing on the trivial part and you're forgetting about the miracles that took place in your life and other people's life. కదా, నువ్వు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు. You're forgetting the time. ఒకటి టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు, రెండు రియలైజ్ అవ్వట్లా. You're forgetting the time, you're not realizing, you forget the incident ఈ also. రెండు నీలో లేకపోతే జీవజల్పు ఊటను నువ్వు వదిలేస్తున్నావు, నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని కూడా నువ్వు కడిగేసుకుంటున్నావు అన్నది నీకు తెలియదు. And you're not even knowing that you have forsaken the fountain of the living water, you have abandoned the Lord and you have abandoned the blessings that comes upon కదా, you. ఎందుకు నీ ఆశీర్వాదం కడిగేసుకుంటున్నావు? Why are you washing away your blessings? నీ ముందు ఒకటి కనిపించి వీళ్ళు ఇంత చక్కగా మారారా అన్నప్పుడు నేను ఉండగలను అనుకుంటే నీకు కూడా పనిచేస్తుంది. When you look at the people and see them as a good example and say, "I ought to be like them," then the living waters will be effective in your life. కానీ నీ లైఫ్ ఎక్కడ దాకా మిగిలిపోయింది? But where is your life stagnated? వాళ్ళని చూడలేదా? మన ముందు ఇన్ని కార్యాలు జరిగింది, మనం వాళ్ళని చూస్తున్నాం కదా. You're saying, "Did we not see great miracles taking place in their వాళ్ళు life?" ఎలా ఉన్నారో చూస్తున్నావు కదా, పక్కన వాళ్ళు చెప్పే దగ్గర మిగిలిపోయావు కానీ నీ జీవితంలో నువ్వు చూసుకోలేకపోయావు కదా, అది నువ్వు రియలైజ్ అవుతున్నావా? You're only good in talking about the testimony of others and saying how well they have grown, but you're not able to relate it to your own life. అలాగే Jeremiah 2 verse 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. ఇర్మియా 2వ అధ్యాయము 13వ వచనము. నా జనులు 2 నేరములు చేసి ఉన్నారు, జీవ జలముల ఊటనైన నన్ను విడిచియున్నారు. తమ కొరకు తొట్లను అనగా బద్దలై నీళ్లు నిలవని తొట్లను తొలిపించుకొని ఉన్నారు. అంతే, వీళ్ళేంటంటే దేవుడు వాళ్ళు ప్రేయర్ చేస్తే దేవుడు వినాలి, మళ్ళా వినలేదని వినకపోయినా పర్వాలేదులే, దేవుడు వినేసారని వాళ్ళే చెప్పేసుకుంటారు. These people are so adamant that they want God to hear their prayers, and they are also deceived thinking that God is already hearing their prayers. That's what they are thinking about. వాళ్ళే అనుకుంటారు, They think on their own. వినేసారు నా దేవుడు ప్రేయర్, God has heard me. That's what they think. అది అవమానం కదా. Is it not a shameful నువ్వు thing? చేసిన ప్రేయర్ అంత వేస్ట్ కదా. All your prayers has ఇదిగో gone బ్రద్దలైన futile. తొట్లలో నీళ్లు నింపుతున్నారు. That means you are filling the waters in a cistern that cannot hold water. నీ ఉపవాసం కూడా బ్రద్దలైన తొట్లలోకే పోతుంది Your fasting and prayers also is going into broken cisterns. కదా. బాబు నువ్వు కష్టపడి మూసుకేసిన ఊరంతా తిరిగినా కూడా బ్రద్దలైన తొట్లలోకే పోతుంది. You're putting on the veil, going about here and there, but then you're putting waters in the cistern that cannot ఎక్కడ hold వాక్యం water. జరిగింది? Where is the water accomplished in your life?
ఒక్క రోజులో నువ్వు అందరిని కాపాడేస్తావా? Can you save everybody in one day? నేను ఆకర్షిస్తే గానీ ఎవరు నా దగ్గరికి రాలేదు. Unless God attracts, no one can come to నువ్వు God. ఎంతమందిని తీసుకురా You can bring any number of people. కదా, అదే చెప్తున్నా. నేను ఆకర్షిస్తే గానీ ఎవరు నా దగ్గరికి రాలేదు. Unless God attracts, no one can come to his fold. నా దగ్గర వాక్యం ఒక్కటే ఉంటది. I have only the word of God. నీవు వాక్యానికి అట్రాక్ట్ అవుతేనే ఇక్కడ నిలబడగలుగుతావు. వాక్యానికి అట్రాక్ట్ అవ్వకపోతే నువ్వు ఇక్కడ ఉండలేవు. Amen. You can come and stay here only when you're getting attracted to the word of God. If you're not getting to the word of God, you cannot be here. చూడండి 23rd verse చూడండి ఒకసారి. Jeremiah chapter 2 verse 23. నేను అపవిత్రత నొందిన దానును కాను, దేవతలను అనుసరించి పోవుదానును కాను అని నీవు అనుకొందువు అంటారు. నేనేం తప్పు చేయలేదే, నాలో ఏం పాపం చేయలేదే, నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్నాను, నేను తప్పు చేశాను అనుకో, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సారీ కూడా చెప్పేసి వస్తాను నేను. I have not done any mistake. If I done some mistake, I will go to them and tell sorry also to them. కదా, ఒక్కసారి కిందకి నీ మార్గం ఎలా ఉందో చూడు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. The Lord is telling, take a look at yourself and see how your path is. లోయలో నీ మార్గమును చూడుము, నీవు చేసిన దాన్ని తెలుసుకొనుము. Go and look in any valley in the land, face the awful sins you have done. నీవు త్రోవలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు. You are like a restless female camel. Next. Desperately searching for a mate. అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామతురత వలన గాలి పీల్చును, కలుసుకున్నప్పుడు దాన్ని త్రిప్పగలవాడు ఎవడు? దాని వెదక గాడిదలలో ఏదియూ అలసియుండదు, దాని మాసములలో అది కనబడును. జాగ్రత్త పడి నీ పాదములకు చెప్పులు తొడుగుకొనుము. అది నువ్వు నాలో ఏం తప్పు లేదే, నేనేం పాపం చేయలేదే, నేనన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నానే, నేను అలా చేశానే, నేను ఇలా చేశానే, నేను అవన్నీ చేశానే, నేను దశమభాగం ఇస్తున్నానే, నేను గుడి కట్టానే, నేను గుడికి ఇంత డబ్బు ఇచ్చానే, నేను దానికి ఇంత డబ్బు ఇచ్చానే, నా సమాధికి కూడా నేను డబ్బులు కట్టుకున్నాను అని చెప్తే ఎవరింటారు? సోది కాదు అదంతా. You'll say, very good in tithing. I have donated to the church. I have done so many activities to the church. Who wants all this? ఎవరికి కావాలి? నేను వాళ్ళకి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పావు, కానీ వాక్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉందా? You say, I went and preached the gospel to them, but is the word there in them? కాబట్టి వాక్యం చెప్పానని ఊరందరికి చెప్పుకోక. Therefore, don't go and tell that you preach the gospel. నెక్స్ట్ వర్స్. జాగ్రత్త పడి నీ పాదములకు చెప్పులు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుకు దప్పికొనకుండునట్లు జాగ్రత్త పడుము అని నేను చెప్పినను, నీవు ఆ మాట వ్యర్థము వినను అన్యులను మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెప్పుచున్నావు. అంతే. అయినా కూడా నా దేవుడు ఉన్నాడు, నాకున్నాడు, నేనేం తప్పు చేయలేదు, నా దేవుడు నాకున్నాడు. ఇదేనండి మనుషుల యొక్క ఆలోచన, మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన. నేను ఈ మధ్యకాలంలో చూసింది ఏంటి తెలుసా? ఎవరినైనా సరే, అమ్మ నువ్వు వెళ్ళగలవా అక్కడికి అంటే, వెళ్తానండి అంటారు. నీ వల్ల అవ్వనప్పుడు ఉండిపోమ్మ పర్వాలేదు అని అంట. And I'll say somebody, can you go there? Means they will say, yes, I can go. Then I will tell them, in case you're not able to go, you can restrain. You don't have to go. లేదండి నేను వెళ్తాను. They will say, no, I can go. ఓకే. సాయంత్రం అయ్యేసరికి వాళ్ళు వెళ్ళరు. By the time it's evening, they don't go. అమ్మ నువ్వు వెళ్తానని చెప్పావు కదా అంటే, మీరు వద్దన్నారు కదండి. And then when I asked them, you said you will go, means, but you told no, you told me not to go. ఈ క్యారెక్టర్ నేను చాలా మందిలో చూసాను. I've seen this in many people's lives and character. మరి అలా అయితే ఏలియా ప్రవక్త దగ్గరకు కూడా ఎలీషా వచ్చాడు. Elisha came to Elijah also. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నేను పలానా స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకుని వస్తానంటే, యెహోవా జీవంతో నేను నిన్ను వదలను అంటాడు. Elijah told to Elisha, go, you stay over here, I have got other work and all. But Elisha said, as the Lord lives, I am not going to depart from you. ఆ విధంగా విధేయత చూపించి అతని వెనకాలే తిరిగి అతని కాలు దగ్గరే ఉండి అతని వెనకాల ఉన్నాడే కాబట్టే రెండింతల కలిగిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకున్నారు. ఈ కాలంలో నాకు ప్రార్థన చెయ్యండి, దేనికమ్మా? రెండింతల ఆత్మ నాకు కావాలి. నీలో ఉన్న దెయ్యాలను ముందు తీసే తర్వాత ఆత్మ ఇస్తాను. Elisha was able to get the double anointing of the Holy Spirit because he was following Elijah very closely, and he said, I'm not going to depart from you. But even now many people say, I need the double blessings of whatever was given to Elisha. దెయ్యానికి కూడా వాక్యం కావాలి మరి. But the devil is inside you, is so strong, and the devil also కూడా తెలుసు చాలా రుచికరంగా ఉంటదని. The devil also know that you are very tasty. అందుకనే యోబు దినాలలో దేవదూతలతో కలిసిన ఒక సమావేశం ఉన్నప్పుడు వాడు కూడా అటు ఇటు తిరుక్కుంటూ వచ్చి కూర్చున్నాడు. That's the reason in Job when you find that even Satan was able to come and present himself when the sons of man were presenting to God. Sons of God. Psalms 25 verse 11. Psalms 25 verse 11. కీర్తనలు 25వ అధ్యాయము 11వ వచనము. యెహోవా
నా పాపము బహు ఘోరమైనది, నీ నామమును బట్టి దానిని క్షమింపుము. అంతే. ఇది ఎవరు? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, రెండు టూ కేటగిరీ పీపుల్ ఉంటారు. అందులో ఒకరు వాళ్ళు చేసింది తప్పు అని వాళ్ళు రియలైజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని వాళ్ళు వచ్చి కమ్యూనియన్ తీసుకుంటే తప్పక వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడతారు. The one category of people who relate and realize that they have committed sin and then they ask for forgiveness genuinely, they can come and partake in the communion and they will be blessed. కదా, చూడండి 1 Samuel 15:2. 1 Samuel chapter 15:2. మొదటి సమూయేలు 15వ అధ్యాయము 2వ వచనము. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, అమాలేకుల ఇశ్రాయేలుకు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే. వారు ఐగుప్తుల నుండి రాగానే అమాలేకులు వారికి విరోధులై మార్గమందు వారి మీదకు వచ్చిరి గదా. అమాలేకులు ఇశ్రాయేలీయులకు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే. The Lord is telling, I remember what the Amalekites have done to the నేను Israelites. నీకే పని చెప్పాను, నీకేం చేయమని చెప్పాను నాకు జ్ఞాపకమే అని జోకరోతి. I know what I have told you and what instructions were given to you. కానీ నువ్వేం రిసీవ్ చేసుకున్నావు? But what did you receive? వెళ్ళొద్దు అన్నది మాత్రం టక్కున నీకు అతుక్కుపోయింది, కానీ వెళ్ళు అన్నది మాత్రం నువ్వు చేయలేకపోయావు. You were not able to remember that instruction which told you to go, but you are very quick in adapting yourself when it was told. If at all you don't want to go, don't go. ఈ కేటగిరీని ఏమందాం? What shall we say to these ఒక categories? కొడుకైతే నేను వెళ్ళను అని చెప్పి వెళ్ళాడు. One son said, I will not go, but he went later on. ఇంకో కొడుకైతే వెళ్తా అని చెప్పి వెళ్ళలేదు. The second son said, I will go, sir, but he did not go. మూడో వాడికి మనమే ఆప్షన్ ఇచ్చాం, నీకు కుదిరితేనే వెళ్ళు లేకపోతే లేదంటే లేదు నేను వెళ్తా అన్నాడు. The third option was given, if you want to only you can go, but he said, no, I will definitely go. తర్వాత వెళ్ళావా అని అడిగితే మీరు వద్దన్నారు కదా అని అన్నాడు. And when you asked, I told you to go, means you will say, no, you only told not to అమ్మా, go. ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో అందరి జీవితాలు ఇన్కంప్లీట్, ఒక్కరిది కూడా కంప్లీషన్ లేదు. There is no completion of anybody over here. ఆలోచించుకోండి, మీ ఇంట్లో జరిగే గొడవల్లో కూడా ఇన్కంప్లీటే ఉంటది. There is incomplete even in your fights in your house. ఎలాగే ఇన్కంప్లీట్? Why are they incomplete? సడన్ గా ఒక తోక మధ్యలోకి వస్తాడు. Suddenly one person will come at your life. వదిలేసావని మర్చిపో నువ్వు. He will simply say, okay, don't quarrel, quit, don't fight. నువ్వు వదిలేసా. And then he'll tell to that two people, don't fight. మీరిద్దరు ఇలా చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. And then he'll say, what you both are doing is not right. మీరిద్దరు కలిసి ఉండాలి అంతే. You both should be united. ఇన్కంప్లీట్. It's incomplete. వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి? అదే కోపాలతో వాళ్ళిద్దరు ఉంటారు. అదే కోపాలు, అదే ద్వేషం, అదే పగ, అదే ప్రతీకారం. ఇంకా ఎక్కడ కంప్లీషన్ ఉంది? When the person departs, they want to pick up the same quarrel, same fight, same ego. So where is the completion? నేను చెప్తున్నా ఈరోజు, I'm telling you this today. ప్రతి చోట కూడా ఇన్కంప్లీట్ లైఫ్ ఉంది. అందుకనే ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం నా లైఫ్లో ఏం జరిగిందో తెలుసా అని చెప్పగలుగుతున్నారు. That's the reason there is incompletion for everything that you take up. That's the reason you say, well, you know what happened to me 50 years back? చెప్పగలుగుతున్నారు. They're able to tell. ఇన్కంప్లీట్. It's incomplete. కంప్లీట్ అయిన లైఫ్ ఒక్కటి కూడా లేదు. There is no completion, paripurnata. It's not there. Fulfillment is not మరి there. ఇట్లాగే కదా ఉంది. ఏం చెప్పా? మూడో మనిషి గురించి ఏం చెప్పా? What did they tell about the third person? మీరు వెళ్ళొద్దన్నారు కదండి అని చెప్తారు. They'll simply say, you told me not to go. అవునమ్మా, నేను వద్దు అంటే నువ్వేమన్నావు? Yes, వెళ్తాను అన్నావు కదా. వెళ్తాను అన్నాను, కానీ మీరు వద్దన్నారు కదా అని ఆగిపోయాను. and I will tell them, you only told that I told you to go, but then you will scratch your head and say, you only told not to go. ఈ కేటగిరీలో ఎవరు ఉంటారు? Who and all are there in this category? అక్కడ ఎస్ ఆర్ నో లేదు. There is no yes or no. మేబీ, మైట్ బి. Maybe, may not be, and you pick up that which is convenient to you. నాకు ఈ థర్డ్ కేటగిరీ అంటే అసలు నచ్చదు, అసహ్యం. The third category is abomination. మొదటి వాడు వెళ్ళనని వెళ్ళాడు. The first one said he will go. హాఫ్ హ్యాపీనెస్. The first person said he will not go, but he went. హాఫ్ హ్యాపీనెస్ ఉంది, So సగమే. there is only half joy in that person what he said. రెండో వాడు వెళ్తానని వెళ్ళలేదు. The second one said he will go, but he didn't go. ఓకేలే, చాలా మంది అంటారు నేను రాసేస్తాను, నేను చేసేస్తాను, పెట్టేస్తాను, కానీ పెట్టరు. Many people say, I will write, I will post, I will do, but they will not. పెట్టరు. But they will not. వినేస్తాను. They will say, I will hear the sermon for sure by today. వినేస్తా. They will say, I'll finish up by today. కానీ వినరు. But they will not hear. విన్నావా అని అడుగుతా. Then you will be asked, did you hear? వినలేదు, ఇప్పుడు వినేస్తా. They'll say, no, I did not hear, but I will hear now. మరుసటి రోజు అడుగుతా. The next day I will ask the same question. విన్నావా? Did you hear? అంటే కరెక్ట్గా వినే ముందు ఏదో పని వచ్చింది, ఆగిపోయింది, ఇప్పుడు వినేస్తా.
బాధ వచ్చినప్పుడు రావద్దు, దగ్గరికి కూడా రావద్దు. కష్టం వచ్చినప్పుడు దగ్గరికి కూడా రావద్దు. But when you're having ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దగ్గరికి కూడా రావద్దు. But when you're having grief, sorrow and difficulties, don't even come near. మీకు రియలైజేషన్ రావాలి, ఈ విధంగా నా దేవుడిని నేను ఏడిపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నీ దేవుడికి అన్నీ కనబడతాయి, నీకే కనిపించదు. You're realizing that you are causing grief to the Lord and God knows everything about you. నీ దేవుడికి రేపు ఏమొస్తుందో కూడా కనిపిస్తది. But you do not know. God knows what's going to come వచ్చే upon నెల you tomorrow. ఏమొస్తుందో కనిపిస్తది. God knows what's going to happen next week or next month. నీకు కనిపించదు. But you do not know. నీకు కనిపించదు కదా అని చెప్పి దేవుని కూడా గుడ్డోడ్లాగా చూడకండి. Just because you are blind doesn't mean that God is blind. సిలువ మీద లేరు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. You should know that Jesus is no more on the cross. తేడా వచ్చేసరికి నాకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు, సైన్స్ నే నమ్ముతాను. And then after some time you'll say, I don't believe in God, I believe in science. మరి సైన్స్ అడుగు, Go and ask నీ science. పిల్లల్ని బాగు చేయమని. Go and tell the science. నీ to సైన్స్ take care of అడుగు, children. నీ కుటుంబంలో సంతోషం ఇమ్మని. Go and tell science to give నీ peace to your సైన్స్ family. అడుగు, Go and ask science నాకు అప్పుల నుండి బయటికి తీసుకురాని. that you should come out of నీ your సైన్స్ finance. అడుగు, Yes, Lord. Go science. నన్ను ఎవరు మోసం చేయకూడదని. That no one should నీ deceive సైన్స్ you. అడుగు, Go and ask your నాకు science రోగం రాకూడదని. that you should not be నీ afflicted. సైన్స్ అడుగు, Go and ask your science. వచ్చినా కూడా బాగు చేయమని. Even if there comes, you should be healed. లాస్ట్ కి ఎక్కడికి వచ్చాక ఏమవుతుంది, నువ్వు నీ దేవుణ్ణి మాత్రమే ప్రార్థించుకోని అంటాడు. Finally, even the doctors will tell, go and worship the God whom you అప్పుడు believe. దేవుడు అంటారు నీ సైన్స్ అడుగు అని. And God will say, okay, go and ask your science because you did not consider me at all. ఇవి జరుగుతున్నాయి. కొన్ని కోట్లు విని 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 బాధ దుఃఖము తట్టుకోలేకపోతున్నా. Many people are being using this phrase, so much of grief and sorrow to all the people that their tantrums. అందుకే అంటున్నా, నన్ను సంతోషపెట్టు. That's the reason. It's your నేను responsibility to please God. బాధపడుతున్నానని నీకు తెలుసు కదా, నేను కష్టపడుతున్నాను నీకు తెలుసు, నేను దుఃఖపడుతున్నాను నీకు తెలుసు కదా, నన్ను సంతోషపెట్టు. You know that Lord is grieved and caught up in sorrow because of you, so it's your responsibility to keep him. నన్ను సంతోషపెట్టడం నీకు తెలియనప్పుడు నన్ను బాధ పెట్టడం కూడా నీకు అనవసరం. When you do not know how to please God, you're not supposed to grieve God either. కదా పీటర్లో ఏముంది, ఆ మార్గము తెలియడు కంటే ఆ మార్గం తెలియకుండాటే నీకు మేలు. What is mentioned in Peter? It would have been good for them not to have known the way. కాబట్టి ప్రతిదీ జ్ఞాపకం ఉంటుంది. చూడండి ఎఫిషియన్స్ 2:10. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2:10. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనము. మరియు వాటి యందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా స్థిరపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము. ఇది నమ్మకం దేవుడికి నీ మీద. The Lord is trusting you. పాపం ఆయనకి అన్నీ తెలుసు, కానీ మీరే దేవుడికి ఏం తెలీదు, అన్నీ నాకే తెలుసు అన్నట్టు మనుషులు ప్రవర్తిస్తుంటారు. God knows everything, but people only think that as if God doesn't know anything and they behave. నాలుగు గోట్ల మధ్యలో ఉన్నాను ఎవ్వరికి తెలియదు. They think that they are within the four walls and nobody knows. ఒకవేళ తెలిసిందనుకో నువ్వే నా పక్కన ఉన్నా నువ్వే చెప్పుంటావు. And if at all you come to know, somebody comes to know, you say, you are the only person who are there. నేను ఈ విషయం మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ లేరు అని అడుగుతావు. And then you will say, nobody else was there when I spoke about this. కదా గుడ్డోడు కదా దేవుడు. You think God is blind, isn't చెవులు it? వినిపించవు కదా మరి. No, Lord, అందుకనే God can వాళ్ళు see. వెళ్ళి చెప్పుంటారు, వీళ్ళు వెళ్ళి చెప్పుంటారు అని చెప్పుకుంటూ That's the reason you keep తిరుగుతుంటారు on telling somebody would have gone and told about me. కదా. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంటుంది. And God will remember all this. మరి ఇప్పుడు వరకు ఈ 3 points లో చెప్పిన ఈ లాస్ట్ వీక్ చెప్పిన ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఈ మూడు కలిపి 4వ పార్ట్ ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతుందో చూద్దాం మనం. Let's see where today conclusion part, which is part 4, is going to after we hearing part 1, 2 and 3. 1 Corinthians 11:29. 1 Corinthians chapter 11 verse 29. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 29వ వచనము. ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. దాని మీద చేయి పెట్టుకొని హోషేయ 8:13 తీయండి. ఇప్పుడు 1 Corinthians లో చేయి పెట్టుకోండి. హోషేయ చాప్టర్ 8:13. హోషేయ 8వ అధ్యాయము 13వ వచనము. మరి తెలియాలి కదా, మరి తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. ఇప్పుడు హోషేయ 8:13. నాకు అర్పింపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజింతురు. అంతే. ఏముంది అక్కడ? నాకు అర్పింపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు. అంతే. నాకు అర్పించినవి వాళ్ళు వధించి వాళ్ళే పూజిస్తారు. The people love to offer sacrifice to me, feasting on the meat. They feast on the meat. కదా. నాకు అర్పింపబడినవి అర్పించి వాళ్ళే తింటున్నారు. They offer to me, but at the same time they feast upon themselves. They eat it on themselves. లిక్రిషువోతు
నాకు అర్పింపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు. ఇప్పుడు 1 Corinthians 11:29కి రండి. Now come to రాసుకో, 11:29. అక్కడ మీరు రాసుకోండి. అక్కడే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాసుకోవాలంటే అక్కడ నాకు అర్పింపబడినవి వధించి భుజించుదురు. వారే భుజించుదురు. అవునా? They offered their own sacrifices, but at the same time they sacrifice whatever they offer the sacrifice, they're eating the flesh and eating it. ఇక్కడేముంది? తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. సెకండ్ పాయింట్ దాని కింద రాసుకోండి. మీరు రాసుకున్నారా? And they are bringing it upon their own judgment by partaking. In ఇప్పుడు 1 Corinthians 11:19కి వెళ్ళండి. Now go back to 1 Corinthians 11:19. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 19వ వచనము. మీలో యోగ్యులైన వారు ఎవరో కనబడినట్లు మీలో భిన్నాభిప్రాయములు ఉండక తప్పదు. అంతే. అంటే మీరు ఎటువంటి వారో తెలుసుకోవడానికి తప్పక మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో మీరు కమ్యూనియన్ తీసుకుని వస్తారు చూసారా, మీరు యోగ్యులా అయోగ్యులా అనేది ఇక్కడే కనిపించేస్తుంది. Clearly your character will be displayed whether you are worthy or unworthy when you are partaking in the communion. మీలో యోగ్యులైన వారు ఎవరో కనబడినట్లు మీలో యోగ్యులెవరో, మీలో ఎవరిలో వాక్యం ఉందో ఎవరిలో వాక్యం లేదో క్లియర్ గా కనబడుతుంది. Clearly it will be displayed whether you have been approved by God or not. కదా? యోగ్యులైన వారు ఎలా వస్తారు? యథార్థంగా ఆ శరీరము తినడానికి తాగడానికి భయభక్తులతో వచ్చి తీసుకుంటారు. But those who are approved by God, who will have the fear of God and reverence for God, and then they'll partake in the communion in a very reverent way. రెండో వారు ఎలా తీసుకుంటారు? నాకు ఎవ్వరి మీద లేదు. But the second person, he'll say I don't have anything against నాకు ఎవ్వరి మీద లేదు, అంతా ఓకే కాబట్టి నేను కమ్యూనియన్ తీసుకుంటాను. I don't have anything against anybody, therefore I'll partake in the communion. బయటికి వెళ్ళాక వాళ్ళు నన్ను ఇలా అన్నారు, వీళ్ళు నన్ను అలా అన్నారు, వాళ్ళు అలా మాట్లాడారు, వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడారు, వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు, వీళ్ళు ఎట్లా చేశారు. And then when they go about, they keep on complaining and murmuring, they did not support me, they did not consider me, they did not like me, they have their own. ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలి? Why should someone support you? నీలో ఏముందని నీకు సపోర్ట్ చేయాలి? What is there inside you that you have to be దేనికి సపోర్ట్ చేయాలి? And for what you have to be supported? నీలో విధేయత ఉందా? Do you have obedience? పవిత్రత ఉందా? Do you have cleanliness? పరిశుద్ధత ఉందా? Do you have purity? మరి ఏ విధంగా నీకు విధేయత చూపించాలి? In what way should obedience be shown? ఎందుకు నీకు సహాయం చేయాలి? Why should you be helped at all? నీలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఉందా? Do you have the word of God? నీలో దేవుని మీద భయభక్తులు ఉందా? Do you have the fear of God? నీ బుద్ధే సరిలేదు, నీకెందుకు సహాయం చేయాలి, ఎదుటివారు సహాయం చేయాలని కోరుకునేటప్పుడు మరి నీలో భిన్నాభిప్రాయాలు లేవా? When you are showing partiality, why should you be supported? Why should you be helped? కదా? మరి అలా ఉన్నప్పుడు నిన్నెలా తీసుకుంటారు? Why should God consider you? 20వ వచనం verse 20. 1 Corinthians chapter 11 verse 20. మీరు అందరూ కూడి వచ్చుచుండగా మీరు ప్రభువు రాత్రి భోజనము చేయుట సాధ్యము కాదు. అది నీ బుద్ధి సరిలేదు. ఇక్కడ చాలా మంది మీద కోపం పెట్టుకుంటావు, కానీ వచ్చేసి కమ్యూనియన్ తీసుకుంటానికి వెళ్తావు. Your attitude is not good. Here itself you don't like certain people and then you put క్లియర్గా ఉంది. క్లియర్గా నువ్వు ఇక్కడ తీసుకోవాలంటే సంఘము వెలుపటి వారి ఎడల, సంఘం లోపల ఉన్న వారి ఎడల మంచి సాక్ష్యము పొందుకోవాలి. నీ పొరుగువారు ఎవరు కూడా నీ మీద మాటలు పలకకుండా నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకునేటటువంటి సాక్ష్యం నీకు కలిగి ఉండాలి. If you want to the communion over here, you should have a very good testimony with the people outside the church and inside the church, and in the neighbors. See to that no one speaks evil about you. If that's the case, then come and partake. కదా? నువ్వు దేవుని యొక్క శరీరాన్ని నువ్వు తిన్నా, if you partake and you partake in the communion, మరి నువ్వు దేవుని యొక్క శరీరాన్ని దేవుని యొక్క రక్తాన్ని నువ్వు తీసుకొని నువ్వు వచ్చేటప్పుడు నీకు ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అన్నది నువ్వు పరీక్షించుకునే కదా అక్కడ రావాలి. నువ్వు దేవుని యొక్క శరీరం తీసుకుంటానికి, రక్తాన్ని తీసుకుంటానికి వచ్చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవునికి మర్యాద ఇవ్వట్లేదు. నువ్వు ఆయన అవమానిస్తున్నావు. నువ్వు వచ్చి తీసుకుని మరలా ఎక్కువ అవమానిస్తున్నావు. You're coming and partaking into the Holy Communion because you came in an unworthy manner. Therefore, don't partake into the flesh and the blood of Jesus Christ. కదా? You're causing him more grief and putting him to shame. 8:13లో ఏముంది? నా కొరకు నువ్వు అర్పించావు, అర్పించింది నువ్వే తింటున్నావు. But what is mentioned in Hosea 8:13? Yes, you offer the sacrifices of flesh, but still you are eating the flesh on your own. కానీ లాస్ట్కి ఇక్కడ న్యూ టెస్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? నీకు శిక్షా విధి కలగడానికే నువ్వు తాగుతున్నావు. But here what is mentioned in the New Testament, you are bringing judgment upon yourself. ఎందుకని? Why?
నువ్వు వచ్చేటప్పుడు యోగ్యంగా ఉన్నావో, నీ ప్రవర్తన ఏంటో, నీ ఆలోచన ఏంటో, నీ ఉద్దేశం ఏంటో ఇక్కడ అంతా బాగుంటది. దేవుడే బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం మాట్లాడుతున్నావో చెప్పు. Here, when the premises you're very good, but the moment you go outside, you need to check your character and your thoughts. కదా, అంటే ప్రభు భోజనం చేసేటప్పుడు యేసు శరీరమును సన్మానము చేయట్లేదు అన్నది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When you're partaking into the Holy Communion, you should know that you do not give the honor and respect due to the Lord by partaking in the communion. నువ్వు అక్కడ కూడా నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావే కానీ ఆయన మరణమును నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవట్లేదు. There you're remembering yourself, but you're not remembering the death of cross. నాకెవ్వరి మీద లేదే, నాకెవ్వరి మీద కోపం లేదే, నాకెవ్వరి మీద లేదే అనుకుంటూ వచ్చేస్తుంటే అక్కడ కూడా నీ మీదనే దృష్టి ఉంది కానీ క్రీస్తు యొక్క మరణం మీద నీకు దృష్టి లేదు. And then somebody comes and asks you, you say, I don't have anything negative about anybody. I have forgiven everybody, but there also it's only you who are there, not God. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన కమ్యూనియన్ తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి నువ్వు మర్యాద ఇవ్వలేదు, కానీ నీకు మాత్రం అందరూ మర్యాద ఇవ్వాలి, నీకు అట్రాక్ట్ అవ్వాలి, నీకు నీ మీద దృష్టి పెట్టాలి. You want everybody to respect you. ఒక అహాబు అని దృష్టి పెడతా, ఒక యెజబెల్ అని దృష్టి పెడతా. You want everybody to respect you and give you honor, but when it comes to the partaking of the Holy Communion, you don't want to respect and have the fear and reverence. Therefore your name will be given as Ahab or Jezebel. దేవుడికి మర్యాద ఇస్తే నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం నేర్చుకుంటావు. When you start respecting and revering God, then you will start respecting others also. నువ్వు దేవుడికి మర్యాద ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నీకు మర్యాద ఇవ్వట్లేదని, నీకు విలువ ఇవ్వట్లేదని డప్పు కొట్టుకుంటూ తిరుగుతావు. Since you are not respecting and honoring God, then you are also telling nobody is respecting me, nobody is considering me, nobody is honoring me, and you are making a big issue out of it. ఆయన శరీరాన్ని రక్తాన్ని తీసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు ఆయన్ని సన్మానిస్తున్నావు. అక్కడ when you are partaking in the Holy Communion, you are actually honoring him, you are respecting him. ఆ సన్మానంలో ఏంటి, నా కొరకు మీరు చేసిన కార్యాన్ని నేను మర్చిపోనని కృతజ్ఞతతో ఆయన మరణాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు. remembering his death and he said, Lord, I remember for what you have done on the cross for my sake. కదా, ఇవి రెండు నీలో లేవనుకో, but if these two things do not have నాకు in you, ఎవ్వరి మీదే లేదు, నేను అందరిని క్షమించేశాను అని నీ గురించి నువ్వు గప్పాలు కొట్టుకుంటున్నావు అనుకో, and if you are sounding like a trumpet telling that I don't have anything against you. Number 1, ఆయన శ్రమలను నువ్వు లెక్క చేయట్లేదు కాబట్టి నీ కోసం ఆయన చనిపోలేదని కన్ఫర్మ్ అయింది. And because of that, you clearly is displaying that Jesus Christ did not die on the cross for your sake, because you did not partake when challenges came into your life. ఆయన త్యాగాన్ని నువ్వు లెక్క చేయలేదు కాబట్టి ఆయన కూడా నీ కోసం కూడా త్యాగం లేనివాడులే ఉంటాడు. You did not value his sacrifice, you did not value the crucifixion and the purpose, therefore God also will be neglecting you. 3, ఆయన కమ్యూనియన్ నువ్వు క్రీస్తును మర్చిపోయి కమ్యూనియన్ తీసుకున్నావు కాబట్టి ఆయన నీ పాపాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. And since you have forgotten the purpose for which Jesus was crucified, therefore God also will remember what all you done. నీ ప్రవర్తనే నీ పాపాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా వద్దా అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. It's all your behavior and attitude that God wants to see whether he wants to remember your sins or not. ఈ విధమైన ప్రవర్తన నీలో ఉంటే దేవుని తీర్పు తప్పక నువ్వు తెచ్చుకుంటావు. అందులో నువ్వు ఏది చేసినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ప్రపంచంలో ఎన్ని చోట్లకి తిరిగినా కూడా ఆ శిక్ష నుండి తప్పించుకునే మార్గం నీకు దొరకదు. If you have this kind of wrong behavior, you cannot escape from the judgment that is going to come upon yourself. Wherever you go, whatever you do, the judgment will come upon yourself. తీర్పు నీ మీద ఉంది అని అంటే పాపం నీ మీద ఉంది. అందుకనే ఓసరి వెళ్ళిలాగా నువ్వు రంగులు మారుస్తావు, మాటలు మారుతావు, నీ హృదయం మారుతూనే ఉంటది. Judgment is coming upon yourself because sin is there upon yourself, piled upon so much. That's the reason you change like a chameleon. You keep on changing like a నీ person. పని అయ్యే వరకు దేవుడే. When things are over, when నీ favorable, పని you say అయిన God. తర్వాత నాకు ఖాళీ లేదు. And then when your work is over, when you're busy, you will say, I'm very busy, I don't have time for మళ్ళీ God. నేనేం పాపం చేయలేదే, నాలో ఏ లోపం లేదే, నాలో ఏ తప్పు లేదని చెప్పుకుంటూ Then ఉంటారు. you go about telling, I have not sinned, I don't have any weaknesses, I'm really good. ఇదంతా కూడా నీకు శిక్ష తెచ్చుకోవడానికే నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తావు. All these things are bringing the judgment upon yourself and you're doing like that. దేవుని మాట నువ్వు వినటం లేదంటే దాని అర్థం నువ్వు పాపంలో ఉన్నావు అని అర్థం. రాసి పెట్టుకోండి మీరు. When you're not there in the word of God, that means you are in the sin. That's write it down very clearly. నువ్వు క్రీస్తు శరీరానికి ఆయన రక్తానికి విరోధంగా పాపం చేస్తున్నావు అనేది గుర్తుపెట్టుకో. You should know that you are contrary to the blood of Jesus Christ and you are becoming an enemy of cross of Christ. 1 Corinthians 11:32 చూడు. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 32వ వచనం. 1 Corinthians chapter 11 verse 32. మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలగకుండానట్లు ప్రభువు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము. ఇక్కడ ఈ 11:32లో ఏముంది? మీ కొరకు అర్పించిన శరీరము కనబడుతుంది. What is there in 11:32?
మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలుగకుండునట్లు ప్రభువు చేత శిక్షింపబడుతున్నాము అని అంటే, నువ్వు తీర్పులోకి వెళ్లకుండా వాక్యం ద్వారా నిన్ను వార్నింగ్ ఇచ్చి హెచ్చరించి బుద్ధి చెప్పి తీసుకొస్తున్నారు అంటే, నీ కొరకు అర్పించిన శరీరం అయితేనే నీతో అట్లా మాట్లాడగలుగుతుంది. When you're examining yourself, that means you're disciplining yourself. You will not be condemned to the world because you're receiving the rebuke, you're not reacting, you're receiving it and you're changing your ways. మన వాక్యంలో చెప్పాను కదా, శిక్షను కూడా పక్కన I పెట్టేస్తాం. told you, many people, even the punishment, they keep it aside. అయినా కూడా ఈ వాక్యం చెప్పిన క్యాజువల్ గానే తినేస్తారు, తాగేస్తుంటారు. Even then they are very careless and casually they partake in the communion. కదా, హోషేయ 8:13 లో ఏముంది? నాకు అర్పింపబడిన పశువులను వధించి వారు వాటిని భుజిస్తూనుంది. In Hosea 8:13 it says, for the sacrifices of my offerings they sacrifice flesh and they eat it. అది దేవుడికి ఇష్టం లేదని కూడా రాసి ఉంది. And it's already written, but the Lord does not accept them, he does not is pleased with it. మరి మీరు ఆయన శరీరాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోనప్పుడు నీలో ఉన్న పాపాన్ని మాత్రం తప్పక జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. When you're not receiving it rightly, therefore God will also remember your sins for sure. కదా, అంటే మరలా ఐగుప్తుకి వెళ్ళవలసి వచ్చెను అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా? Therefore you ought to go back to Egypt, but did they go? వెళ్ళలేదు. No, they did not go. మరలా చదవండి 1 Corinthians 11:19 and 20. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 19-20 వచనములు. మీలో యోగ్యులైన వారు ఎవరో కనబడినట్లు మీలో భిన్నాభిప్రాయములు ఉండక తప్పదు. మీరు అందరూ కూడి వచ్చుచుండగా మీరు ప్రభువు రాత్రి భోజనము చేయుట సాధ్యము కాదు. 20th verse కూడా చదవండి. మీరు అందరూ కూడి వచ్చుచుండగా మీరు ప్రభువు రాత్రి భోజనము చేయుట సాధ్యం కాదు. సాధ్యం కాదు అంటే, ఒకటేమో నా కొరకు అర్పించినవి, ఆ అర్పించిన మీరు తినేసి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. That means you are eating and you are neglecting, you are abandoning it. ఆ హోషేయ 8:13 లో ఉన్నది దేవుడి కొరకు అర్పించబడింది. In Hosea 8:13 it was meant to be offered as a sacrifice to the Lord. అలాగే క్రీస్తు శరీరం కూడా కొరకే అర్పింపబడింది. ఎవరి కోసం? మీ కోసం. And why was Christ sacrificed? The flesh of Christ was sacrificed for your sake. తండ్రి మాట ఉంది. In that sacrifice you can hear the word of God. That means God's Father's word. గెత్సెమనే తోటలో ఏమైంది? What happened at the garden of Gethsemane? తండ్రి, ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తీసివేయండి, నా ఇష్టము కాదు మీ చిత్తమే జరగనీయుడి. The Lord Jesus Christ with vehement cries he said, Father, take away this cup from me. If your will is there, yet not my will but your will be done, he said. తండ్రి చిత్తమే జరిగింది, ఆ చిత్తానికి లోబట్టం జరిగింది. God's perfect will only was accomplished and that's what that took place. కానీ ఇందాక మీతో ఏం చెప్పా? What was spoken to you now? ఈ పని చెయ్యండి, నీకు చెయ్యలేకపోతే పర్వాలేదు అని చెప్పానంట. I told you, go do this. If you're not able to do, you don't have to go. కానీ అక్కడ నువ్వేం తీసుకున్నావు? But what did you take? అబ్బే లేదు నేను వెళ్తాను అని చెప్పి వెళ్ళలేదు. But you said, no, I will definitely go. I will do whatever you say. And you didn't go. వెళ్తాను అని చెప్పేవాడిని వెళ్ళావా అంటే మీరు వద్దన్నారు కదా అని అన్నావు. And then when you asked me, you will immediately blame, telling that you only told me not to go. You gave me the option. కదా, అట్లాగే ఇక్కడ ఏముంది? క్లియర్గా ఉంది. తండ్రి, ఈ గిన్నె నా దగ్గర నుండి తీసివేయండి, నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తమే జరగని. And here Lord also is telling, Lord, if your will is there, take away this cup from me, yet not my will but your will only be done. అంతే, అక్కడ మాట రాలేదు నా చిత్తం నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్పను కూడా లేదు. No, Jesus was not emphasizing that only his will has to be done. He was not adamant. ఆ చిత్తము ఏ విధంగా నడిపిస్తే ఆ చిత్తాన్ని జరిగించుకుంటూ వెళ్ళారు. And he went about being obedient and did whatever God's will was there. కదా, మొట్టమొదటి నా కొరకు అర్పింపబడిన అర్పణ అని చెప్పాను నేను. And I told you the sacrifices that is offered for God. రెండోది నేను చెప్పిన అర్పణ నీ కొరకు. And then the offer of sacrifice of the flesh which was shed for you, which is meant for you. ఆ కాలంలోనూ అలా తినేస్తున్నారు, ఈ కాలంలో కూడా అలాగే తినేస్తున్నారు. అది నేను అంగీకరించాను. అంటే బుద్ధి మార్చుకునే విషయంలో మార్చుకోను అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. When it comes to the changing of the attitude and the mind, they say, I find it difficult to change. మిగతా ఆచారాల విషయంలో విశ్రాంతి దినమున పని చేయకూడదు అని చెప్పేస్తారు. But they're very good in adapting the traditions and the customs. Like for example, you should not work on the Sabbath. ఏ అధికారంతో బోధిస్తున్నావు అని అంటారు. Or they will ask, in what authority are you preaching? కదా, ఒక మనిషిలో ప్రేమ, వినయము, సత్క్రియలు లేనప్పుడు దేవుడు అంగీకరించలేరు అని నేర్పించరు. And the Lord will not teach anything when a person does not have love, humbleness and good works.
కదా. ఇటువంటి అభిప్రాయాలతో ఉంటూ దేవుని శరీరాన్ని రక్తాన్ని ఎలా తీసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు? Having this kind of opinions and wrong kind of behavior, how can you partake into the communion? కదా. ఇంకొక చోట కూడా ఉంది, విశ్రాంతి దినాలను కూడా పక్కన పెట్టేస్తారు, మార్చేస్తారు. దాన్ని కూడా మార్చేశారని ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉంది. Old Testament also they changed the Sabbath also according to their convenience. Jude 12 and 13 verses. Jude 12 and 13 verses. యూదా 12-13 వచనములు. 12వ వచనం. వీరు నిర్భయముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు తమ్మును తాము నిర్భయముగా పోషించుకొనుచు మీ ప్రేమ విందులలో దొంగమెట్టులుగాను ఉన్నారు. వీరు గాలి చేత ఇటు అటు కొట్టుకుని పోవు నిర్జల మేఘములుగాను కాయులు రాలి ఫలము లేక 2 మారులు చచ్చి వేళ్లతో పెళ్లిగింపబడిన చెట్లుగాను తమ అవమా నురుగు వెళ్ళ గ్రక్కువారై సముద్రము యొక్క ప్రచండమైన అలలుగాను మార్గము తప్పి తిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు. వారి కొరకు గాఢాంధకారము నిరంతరము భద్రం చేయబడి ఉన్నది. అంతే. మరి ఇక్కడ యేసు రక్తం పనిచేయలేదు. మరి Here if you see, the blood of Jesus Christ is ineffective here. Next verse. Verse 14. ఆదాము మొదలుకొని 7వ వాడైన హానోకు కూడా వీరిని గూర్చి ప్రవచించి ఇట్లనెను, ఇదిగో అందరికీ తీర్పు తీర్చుటకును వారిలో భక్తిహీనుల అందరూ భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలు అన్నిటిని గూర్చియు. భక్తిహీన క్రియలు అంటే పైకి భక్తి గలవారే ఉంటారు కానీ లోపల మాత్రం భక్తి లేని వారుగా జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటారు. They appear godly on the external appearance, but inside they're ravenous wolves, they're ungodly sinners. 16th verse. భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటల అన్నిటిని గూర్చి వారిని ఒప్పించుటకును ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారంతో వచ్చెను. వారు తమ దురాశల చొప్పున నడుచుకుంటూ లాభము నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడుచు అంతే ఇంకొకరిని పొగుడుతూ ఉంటారు. They keep on flattering others. వాళ్ళ లాభం కోసం ఎదుటి వాళ్ళు, కానీ నీ పొగడతలకు వాళ్ళు పడతారో పడరో నీకు తెలియాలి మరి. But you should know whether people are going to trap by your flattery or not. కదా. దేవుణ్ణి నువ్వు దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చినా దేవుణ్ణి పడేయలేవు. నువ్వు even if you give the best of your sermons, you cannot flatter God. నువ్వు ఎంత చూపించేసి వినయం చూపించినా నువ్వు దేవుణ్ణి పడేయలేవు. ఒక్క దేవుడికి విధేయత చూపించే నువ్వు ఆయన లోబర్చుకోగలుగుతావు. Only through your obedience and submissiveness you can submit to God. Will God listen to you? Otherwise in any other way you cannot please God. Next. సనుగువారును తమ గతిని గూర్చి నిందించువారునై ఉన్నారు. వారి నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును. అయితే ప్రియులారా, అంత్యకాలమందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచు పరిహాసకుల అందరినీ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపోస్తలులు పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. అది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఏమని? But dear friends, you need to remember what the Lord Jesus Christ has said. What should you remember? అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మ లేని వారినై ఉండి భేదములు కలుగజేయుచున్నారు. అంతే. వీరికి దేవుడి వాక్యంతో పని ఉండదు. They don't have anything to do with the word of God. They are devised కమ్యూనియన్ అంటారు, వాక్యం అంటారు, దేవుడు అని అంటారు, దేవుడి సేవ అంటారు, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు మీకు ఏమేమి చెప్పానో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రకృతి సంబంధమైన వారు కానీ ఆత్మ లేని వారు. పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే ఎవరు అన్నది జ్ఞాపకం చేయగలుగుతాడు, తప్పుని ఒప్పింప చేయగలుగుతారు. కానీ ఆ తప్పు ఒప్పుకోలేని భ్రష్టత్వంలో ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళు దేవుని ఆత్మ లేదు, దెయ్యము ఆత్మతో వాళ్ళు ఉన్నారు. These people don't have the spirit of the law. They have a false spirit or evil spirit in them, because these are the people who cause divisions among the people. They don't want to change their ways. They don't want to give their lives to God. They're only complainers, murmurers, all evil things. రియలైజ్ అవ్వరు అవి దేవుడు చిన్నవి కావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వరు. They don't realize that it's not come from God. దేవుడికి లోబడే వాళ్ళు ప్రతి మాటకి లోబడతారు. But the people who are submissive to the word of God and God, they will be submissive. ఆ పొజిషన్ మీద దృష్టి పెట్టకూడదు. They will not focus on positions. నీ పొజిషన్ దేవుడి నుండి రావాలి కానీ బలవంతంగా తెచ్చుకొని దేవుడు ఇచ్చారు అని చెప్పుకునేటంటే దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉండకూడదు. Your position or your status or your title should come from God, not that nobody has given. క్లియర్ గా ఉంది. It's very clear. ఒక మనిషిలో ప్రకృతి సంబంధమైన వారు, ప్రకృతి సంబంధంగా లాజికల్ గా మాట్లాడేవారు ఉంటే వారిలో దేవుడి ఆత్మ ఉండదు. వాళ్ళు గొడవలే పెడతారు, గొడవలకే వాళ్ళు ఉంటారు, సమాధానం వాళ్ళు కోరుకోరు. These people who are operate on the logical mind will always want to pick up a fight. They don't have anything to do with the word of God. అటువంటి వారు క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని రక్తాన్ని తీసుకోవడానికి అనర్హులు. Therefore these people are not eligible or not worthy to partake in the holy communion. మీకు అర్థమైంది కదా? I hope you understood. షలోమ్ అలైకుం.